Hi guys, நான் அப்துல் ரஹ்மான். வெல்கம் டு Wikipedia. இப்போ நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation book chemistryல chapter 2 classification of matter introduction part 1 தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க फ्रेंड्स வீடியோக்குள்ள போலாம். Matter. Anything that has mass and occupies space can be matter. So எந்த ஒரு விஷயமும் ஸ்பேஸையும் மாஸையும் ஆக்குபை பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து நம்ம மேட்டர்னு சொல்லலாம். It consists of atoms and molecules. The smallest particle of matter that can exist independently and retain all its properties is called molecule. So, இந்த matter வந்து பார்த்தீங்கன்னா molecules-ஐயும் atom-ஐயும் consist பண்ணுது. The smallest particle of matter that can exist independently and retain all its properties is called molecule. So, இருக்கிறதுல smallest particle independent-ஆக exist ஆகி அதோட எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் காட்டுறது தான் molecule. On the basis of forces of attraction existing between the molecules of substance, matter can be classified as solids, liquid and gases. So forces of attraction between molecules of substance வந்து நம்ம மூணு டைப்ல பிரிக்கலாம். So வந்து solids, liquid, gases. Matter can be classified on the basis of chemical composition into three major categories, namely elements, compounds and mixtures. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோல தெளிவா பார்க்கலாம். There are 118 elements discovered till today and these elements are further classified into metals, non-metals and metalloids. So இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 118 elements கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம metal, non-metal and metalloids சொல்லிட்டு பிரிக்கிறோம். On the basis of certain characteristic properties. So properties மூலமா இப்போ நம்ம next slide போலாம். Molecules are the constituent particles of matter and the characteristics of these molecules and their arrangement in various states of matter were explained by the kinetic molecular theory of matter. Molecules are the constituent particles of matter. So molecules வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட்டரோட constituent particles, அதாவது கான்ஸ்டியூவன்ட்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி particles. And the characteristics of these molecules and their arrangement in various states of matter were explained by the kinetic molecular theory of matter. So இந்த molecules ஓட arrangement, various states of matter இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா kinetic molecular theory வந்து of matter வந்து explain பண்ணுச்சு. Kinetic molecular theory of matter. So the postulates என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா every form of matter is composed of small particles called molecules. So எல்லா form of matter வந்து பார்த்தீங்கன்னா small particles comprise இருக்கு, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா molecules. The empty space, gaps that exist between the molecules is called intermolecular space. So இந்த moleculesக்கு நடுவுல இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா intermolecular spaceனு சொல்றாங்க. Molecules exert attractive forces called intermolecular forces of attraction upon one another. These forces decrease with an increase in the distance between the molecules. The force of attraction between similar molecules is called cohesive forces and between dissimilar molecules is called adhesive forces. The molecules so இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா molecules வந்து பார்த்தீங்கன்னா attractive forces வந்து எக்ஸர்ட் பண்ணும். இது வந்து intermolecular forces of attraction சொல்றாங்க. One upon another. So ஒவ்வொரு moleculesம் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற moleculesோட attractive force மூலமா attract ஆகுது. These forces decrease with an increase in the distance. So distance increase ஆகும் and the force decrease ஆகும். The force of attraction between similar molecules is called cohesive forces and that between dissimilar molecules is called adhesive forces. The molecules possess kinetic energy due to their motion and their movement is ceaseless. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா cohesive forces என்ன adhesive forces என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு molecule similar moleculesக்கு நடுவில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ், அதே டிஸ்சிமிலர் மாலிகூல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர்சிவ் ஃபோர்ஸ். இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜி டியூ டு தேர் மோஷன் இது வந்து பொசஸ் பண்ணுது அண்ட் தேர் மூவ்மெண்ட் இஸ் சீஸ்லெஸ். சீஸ்லெஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் அண்ட் தேர் மூவ்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பியர்சன் புக்லேருந்து எடுத்து ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாலிட், லிக்விட், கேஸஸ் வந்து 4 கம்பேரிட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் மூலயமா பார்க்குறோம். ஸோ இதில் பேராமீட்டர்ஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா பேக்கிங் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன், மாலிகுலர் மூவ்மெண்ட், கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ பேக்கிங் ஆஃப் மாலிக்யூல்னா ஸோ
சாலிடில் மாலிகுல்ஸ் வந்து எப்படி பேக் ஆகிருக்கு, லிக்விடில் எப்படி பேக் ஆகிருக்கு, கேஸில் எப்படி பேக் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்னா எல்லா சாலிட் லிக்விட் கேஸஸில் இருக்கிற மாலிகுல்ஸோட இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க. மாலிகுலர் மூமெண்ட்டில் வந்து இதோட மாலிகுல்ஸோட மூமெண்ட்டை பற்றி இதில் சொல்கிறாங்க. கைனடிக் எனர்ஜியில் வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ்லாம் கைனடிக் எனர்ஜி பொசஸ் பண்ணுதான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்கிங் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சாலிடில் வந்து இந்த மாலிகுல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்ட் அண்ட் தேர்ஃபோர் சாலிட் ஹேவ் டெஃபினைட் ஷேப், டெஃபினைட் வால்யூம், ஹை டென்சிட்டி அண்ட் நெக்லிஜிபிள் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி. ஸோ மாலிகுல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெஃபினைட் ஷேப், டெஃபினைட் வால்யூம், ஹை டென்சிட்டி அண்ட் நெக்லிஜிபிள் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி அதை வந்து பொசஸ் பண்ணுது. அதுவே லிக்விட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the molecules are loosely packed and hence liquid do not have definite shape and take the shape of the container. Density of liquid is slightly lesser than a solid and therefore they are slightly more compressible than solids. ஸோ இப்போ அதுவே கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the molecules are very loosely packed. ஸோ ரொம்ப லூஸாக பேக் ஆகிருக்கு and hence gas to no have definite shape, no definite volume, very low density and very high compressibility. ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஸ் சிலிண்டர்ஸ்லாம் ஈஸியாக கேஸை வந்து நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியுது. இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஸோ இது க்ளோஸ்லி பேக்காக இருக்கிறதுனால சாலிடை வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதுவே லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாடரேட்டாக இருக்கும். அதுவே கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மாலிகுலர் மூமெண்ட். மாலிகுல்ஸ் ஹேவ் ஒன்லி வைப்ரேட்டரி motion about their mean positions which are fixed. Thus they can have any number of free surface. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா மாலிகுல்ஸ் வந்து வெறும் வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும் தான் பொசஸ் பண்ணுது. அதுவே லிக்விட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess translatory and rotatory motions in addition to vibratory motion. The translatory motion is however either sideways or downwards. Thus they have only one free surface and have definite volume. அதுவே கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess translatory, rotatory and vibratory motion in all directions randomly. Thus a gas has no free surface and occupy the total volume available for it. இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி. the molecules possess very low kinetic energy and do not diffuse. அதுவே லிக்விட் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess higher kinetic energy than in case of solids and can diffuse in certain liquids. அதுவே கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா the molecules possess very high kinetic energy and diffuse spontaneously and rapidly. Interconvention of states of matter. So the change of matter from one state to another that occurs as a result of change in external conditions like temperature or pressure is called interconversion of states of matter or phase transition. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேட்டரை வந்து ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறது டியூ டு த ரீசன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது டெம்பரேச்சரும் ப்ரெஷர்னால செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் எல்லாம் ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன் சொல்லலாம். The process of phase transition does not produce any change in the mass or composition of the matter. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எனி சேஞ்ச் இன் த mass of the composition of matter, எந்த சேஞ்சுமே வந்து இது கொடுக்காது மாஸில் வந்து. The different process involving phase transition are given different names on the basis of initial and final states of matter. இப்போ இந்த இன்டர்கன்வென்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பார்க்கலாம், மெல்ட்டிங் ஆஃப் ஐஸ். The process which involves the change in state of matter from solid to liquid by heating is called melting or fusion. ஸோ ஒரு சாலிடை வந்து நம்ம லிக்விடுக்கு ஹீட்டிங்கால் நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெல்ட்டிங் இல்லைனா ஃபியூஷன்னு சொல்கிறாங்க. The temperature at which a solid changes into a liquid on heating at normal atmospheric pressure is called melting point. ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாலிட் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் மெல்ட் ஆகுதோ அதை வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்னு சொல்கிறாங்க அந்த சாலிடோட. The heat energy supplied to the solid is absorbed by its molecule. This helps the molecule to overcome the intermolecular force of attraction, as a result of which the molecules move apart from each other. The molecules acquire translatory motion in addition to vibratory motion, so they become free to move and thus attain the molecular arrangement of liquid. ஸோ ஹீட் எனர்ஜி வந்து இந்த மாலிகுல்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுனால இதோட இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இதால் பிரேக் பண்ண முடியுது. ஸோ இதோட மூவ் அப்பார்ட், இந்த எல்லாத்தையும் வந்து மூவ் அப்பார்ட் ஆகுது.
the molecules active translatory motion in addition to vibratory motion. ஸோ சாலிடாக இருக்கிறப்போ அதுக்கு வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். ஸோ இது டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனையும் அக்வயர் பண்ணுது. ஸோ அது வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகி அட்டைன் த மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விட். இப்போ நம்ம எவாப்ரேஷன் பாயிலிங் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ ஸ்லோ ப்ராசஸ் இன்வால்விங் த சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விட் இஸ் கால்ட் எவாப்ரேஷன். ஸோ அந்த லிக்விடோட சர்ஃபேஸில் அந்த ஸ்லோ ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மேட்டர் ஃப்ரம் லிக்விட் டு கேஸ் தான் வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சிருப்போம். ஸோ சன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீ வாட்டரை வந்து எவாப்ரேஷன் மூலயமா மேலே போய் அந்த க்ளவுட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி அதுலேருந்து நமக்கு ரெயின், அதான் மழை பெய்யுது. ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க. The temperature at which a liquid changes into a gas on heating at normal atmospheric pressure is called the boiling point of that liquid and the phenomena is called boiling. ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து ஒரு லிக்விட் வந்து கேஸ்க்கு சேஞ்ச் ஆகுதோ நார்மல் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் அதை வந்து அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து சொல்கிறாங்க. இதை வந்து இந்த ஃபினாமினாவை வந்து நம்ம பாயிலிங்னு சொல்கிறாங்க. The heat energy which is applied to the liquid is absorbed by the molecules of the liquid and helps the molecule to overcome the intermolecular force of attraction almost completely. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாலிடுக்கு நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறப்போ அதுக்கு வந்து ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்து நம்ம வந்து அதை லிக்விடை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த லிக்விடுக்கு இன்னும் நம்ம ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறப்போ அதோட இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் பண்ணக்கப்புறம் அது ஆல்மோஸ்ட் ஃப்ரீயாக மாறிடுது. as a result the molecules move far apart from each other and start moving in all directions in atom. So thus the liquid attains the molecular arrangement of gas. Comparative study of evaporation and boiling. So evaporation and boiling வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம். எவாப்ரேஷன் ஸ்லோ ப்ராசஸ், பாயிலிங் ஃபாஸ்ட் ப்ராசஸ். ஏன்னா எவாப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸில் இருந்து மட்டும்தான் நடக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பாயிலிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணிக்கு உள்ளேருந்து நடக்குது. சர்ஃபேஸ் ஃபினாமினா இது வந்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து நடக்குது. பல்க் ஃபினாமினா இது வந்து தண்ணிக்குள்ளேருந்து ஃபுல்லாக நடக்குது. கேன் அக்கர் அட் எனி டெம்பரேச்சர். ஸோ எந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இது அக்கர் ஆகலாம். அக்கர் அட் அ ஃபிக்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த லிக்விட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சரையும் டிபெண்ட் ஆகும், நேச்சர் ஆஃப் லிக்விடும் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷரையும் டிபெண்ட் ஆகும். அ டிக்ரீஸ் இன் த ப்ரெஷர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் லிக்விட் டிக்ரீஸ் இட்ஸ் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த லிக்விடில் ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறப்போ இதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் அதை டிக்ரீஸ் பண்ணும். சாலிபிள் இம்பூரிட்டிஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த லிக்விட் இன்க்ரீஸ் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விட். ஸோ இம்ப்யூரிட்டிஸ் வந்து லிக்விடில் ப்ரெசென்டாக இருந்ததுன்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இப்போ நம்ம இன்டர்கன்வென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டரில் கண்டென்சேஷன் பார்க்கலாம். The process which involves the change of matter from gas to liquid on cooling is called condensation. ஸோ கேஸை வந்து நம்ம லிக்விட் கூலிங் மூலியமாக ஆக்கிறப்போ அது வந்து நம்ம கண்டென்சேஷன் சொல்லலாம். On cooling the potential energy of the gas molecules is released in the form of heat energy. The intermolecular distance when the gas molecules decreases and the intermolecular force increases. As a result the molecules become less free to move about. Thus the gas attains the molecular arrangement of liquid. ஸோ நம்ம இந்த கேஸை வந்து நம்ம கூல் பண்ணுறப்போ அதோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகுது, ஹீட் எனர்ஜிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ அதோட இன்டர்மாலிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் கம்மியாகுது, கேஸ் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. As a result the molecules become less free to move about. ஸோ அதோட மாலிகுல்ஸ் வந்து லெஸ் ஃப்ரீ ஆகுது மூவ் பண்ணுறதுக்கு. அந்த கேஸ் வந்து மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விடை வந்து அட்டைன் பண்ணுது. Liquefaction. Since the gases are highly compressible, they can be liquefied by the application of pressure provided the temperature of the gas is equal to or below its critical temperature, and this process is called liquefaction. Since the gases are highly compressible, so gases வந்து highly compressible, they can be liquefied by the application of pressure provided the temperature of the gas is equal to or below its critical temperature.
ஸோ அந்த கேஸை வந்து நம்ம லிக்விடை கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் மூலிமா அந்த கேஸை வந்து நம்ம லிக்விடை கன்வெர்ட் பண்ணலாம். அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கேஸோட கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சராகவோ இல்லை அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு கம்மியாகவும் இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம liquefaction பண்ணலாம். And this process is called liquefaction. Critical temperature. The critical temperature is the temperature above the liquefaction of the gas is impossible whatever the pressure applied on it. So critical temperature வந்து பார்த்தீங்கன்னா is the temperature above with the liquefaction of the gas is impossible. ஸோ அந்த critical temperatureக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிக்விஃபேக்ஷன் வந்து நம்ம என்னதான் ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் செய்ய முடியாது. இப்போ வந்து நம்ம வேப்பர் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபார் எவ்ரி கேஸ் தெர் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர். த கேஸஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் பிலோ இட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இஸ் கால்ட் வேப்பர். ஸோ எல்லா கேஸுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் இருக்குது. ஸோ the gaseous state of matter below its critical temperature. ஸோ gaseous ஸ்டேட்டில் இருக்கிற மேட்ரு வந்து அதோட கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கீழே இருந்ததுன்னா அதை வந்து வேப்பர்னு சொல்கிறாங்க. Solidification. The process involving the change of matter from liquid to solid on cooling is called solidification or freezing. The temperature at which the solid freezing occurs at normal atmospheric pressure is called freezing point of that liquid. So matter from liquid to solid. ஸோ லிக்விட்லேருந்து சாலிட் வந்து நம்ம கூலிங் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து நடக்கிற ப்ராசஸ் வந்து சாலிடிஃபிகேஷன் இல்லைனா ஃப்ரீசிங்னு சொல்கிறாங்க. The temperature at which freezing occurs at a normal atmospheric pressure is called freezing point. So நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் எந்த டெம்பரேச்சரில் அந்த ஃப்ரீசிங் அக்கர் ஆகுதோ அது வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் தட் லிக்விட்னு சொல்கிறாங்க. On cooling, the potential energy of the liquid molecules is released in the form of heat energy. ஸோ கூல் பண்ணுறப்போ அந்த லிக்விடோட மாலிகுல்ஸோட பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி. Consequently, the intermolecular distance decreases and the intermolecular force of attraction increases. So intermolecular distance வந்து decrease ஆகுது, intermolecular force of attraction வந்து increase ஆகுது. The molecule lose their translatory moment and they only vibrate over the fixed mean position. ஸோ அந்த molecules வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட translatory மூமெண்ட்டை வந்து லூஸ் பண்ணுது. அப்புறம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும் தான் அதுக்கிட்ட இப்போ இருக்குது. Thus the molecules of the liquid attain the molecular arrangement of solid. Thus the molecules of the liquid attain the molecular arrangement of a solid. ஸோ இதோட சாலிடோட molecular arrangement வந்து liquid attain பண்ணுது. Sublimation. The process by which some solid substances directly change into the vapor state on heating without passing through the intermediate liquid state is called sublimation. ஸோ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம்னா சாலிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு லிக்விடாக மாறி அந்த லிக்விட் வந்து கேஸாக மாறுறதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் சப்ளிமேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாலிட் வந்து டேரெக்டாக கேஸாக மாறுறது. ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டை அட்டைன் பண்ணாமல் டேரெக்டாக கேஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது தான் சப்ளிமேஷன். The solid obtained on cooling the vapor is called sublimate. The vapor formed is called sublime. ஸோ நம்ம அந்த வேப்பரை வந்து கூல் பண்ணுறப்போ நம்ம கிடைக்கிற சாலிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமேட். அப்புறம் அந்த வேப்பர் ஃபார்ம் ஆகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளைம்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கேம்ஃபர் அண்ட் அயோடின். கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த sublimable substance is high. On the application of external heat and in some cases at normal temperature, the molecules at surface gain energy and overcome the intermolecular force of attraction. Hence, they directly get converted from solid to vapor state from the surface. ஸோ இந்த சப்ளிமபிள் சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு மேலே இருக்கிற கைனட்டிக் மாலிகூல்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை. ஆன் த application of external heat in the some cases at normal temperature, the molecules at the surface gain energy and overcome the intermolecular force of attraction. ஸோ வெளியில் இருக்கிற அந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து எனர்ஜி அட்டைன் பண்ணி intermolecular forces of attraction வந்து break பண்ணுது. Hence they directly get converted from solid to vapor state from the surface. ஸோ அவங்க வந்து டைரெக்டாக சாலிட்லேருந்து gaseous ஸ்டேட்க்கு கன்வெர்ட் ஆகுது. Classification of matter on the basis of chemical composition. ஸோ மேட்ரு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கெமிக்கல் காம்போசிஷன் மூலிமா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம். பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ், மிக்சர்ஸ்.
ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம். எலமெண்ட் காம்பவுண்ட் மிக்ஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் மிக்ஸ்டர்ஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்ஸ்டர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் ஹோமோஜினியஸ் அட் நேச்சர் அண்ட் கண்டெயின்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ், தட் இஸ் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆர் கால்ட் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ். ஸோ என்னென்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் அட் நேச்சர். ஹோமோஜினியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கிறது, ஒரே மாதிரி இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெயின் சேம் பார்ட்டிகல்ஸ், அதாவது ஒரே டைப் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து கண்டெயின் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க. பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் இன் நேச்சர் அண்ட் ஹஸ் டெஃபினைட் செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோமோஜினியஸ் இன் நேச்சர் அண்ட் ஹஸ் டெஃபினைட் செட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். த காம்போசிஷன் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் cannot be changed by physical methods. ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸஸோட காம்போசிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் மூலிமா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கேன் பி ஃபர்தர் கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் எலமெண்ட்ஸாகவும் காம்பவுண்ட்ஸாகவும் ஃபர்தர் கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும். Elements. Pure substances in which molecules are composed of only one kind of atoms are called elements. So pure substance வந்து மாலிகூல்ஸ் வந்து எல்லாமே ஒரே கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸால் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எலிமெண்ட் சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு சில்வர், அயன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் எக்ஸெட்ரா. அட்டாமிசிட்டி ஆஃப் அன் எலமெண்ட். ஸோ எலமெண்ட்டோட அட்டாமிசிட்டி, the number of atoms present in the molecule of an element is called its atomicity. ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டோட மாலிக்யூலில் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து அட்டாமிசிட்டின்னு சொல்கிறாங்க. Based on the atomicity, the elements are classified into three types as listed here and there. So atomicity பேஸ் பண்ணி எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோனோ அட்டாமிக் எலிமெண்ட்ஸ். The element each of whose molecules contain only one atom. ஸோ எந்தெந்த எலிமெண்ட்டோட மாலிகுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து மோனோட்டாமிக் எலிமெண்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு Cu, Ag, He, தட் இஸ் காப்பர், சில்வர் அண்ட் ஹீலியம். செகண்ட் diatomic elements. The element each of whose molecules contain two atoms. ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டோட மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஆட்டம்ஸ் ப்ரொசஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து டயட்டாமிக் எலிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா H2O2N2, தட் இஸ் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன். இப்போ நம்ம தேர்ட் பார்க்கலாம், பாலிஅட்டாமிக் எலிமெண்ட்ஸ். த எலிமெண்ட் ஈச் ஆஃப் ஹூஸ் மாலிகூல்ஸ் கண்டெயின் மோர் தென் டூ எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ எந்த எலிமெண்ட்டோட மாலிகுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் தென் டூ ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணுதோ அதை வந்து பாலிஅட்டாமிக் எலிமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா O3P4S8. Classification of element. It was found that there are wide variation in the properties of elements. Hence they were further classified into three categories, that is metals, non-metals and metalloids. So classification of elements வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க, metals, non-metals and metalloids, on the basis of various chemical characteristics. ஸோ எலிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெட்டல், non-metal, metalloids. ஸோ இதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். Hi guys, நான் அப்துல் வெல்கம் டு ரிப்பியா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் 3 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம சாலிட், லிக்விட், கேஸஸ் பற்றி முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம். ஆனால் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் கொடுக்குறேன். ஸோ சாலிடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிகூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹை டைட்லி பேக்காக இருக்கும். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகூல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதுவே லிக்விடில் பார்த்திங்கன்னா மாலிகூல்ஸ் வந்து லூஸ்லி பேக்காக இருக்கும். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்ரேட்டாக இருக்கும். இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாட்ரேட்டாக இருக்கும். ஆனால் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா molecules are very loosely packed compared to both solid and liquid. Movement of molecule is more, intermolecular force of attraction is negligible.
ஸோ மாலிகுல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக பேக்காக இருக்கும், சாலிடோடையும் லிக்விடோடையும். மூமெண்ட் ஆஃப் மாலிகுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்லிஜிபிள். கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டேட் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிட் ரூம் டெம்பரேச்சராக இருக்கும். நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி கேஸஸாக இருக்கும். எக்ஸெப்ஷன்ஸ்: சம் ஆஃப் த சாலிட் நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் சி, எஸ், பி, I2, whereas bromine is a liquid non-metal. நான் மெட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி கேஸஸ் தான் இருக்கும். சிலது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன், சல்ஃபர், பொட்டாசியம், அயோடின் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாலிடாக இருக்கும். புரோமின் பார்த்திங்கன்னா லிக்விடாக இருக்கும். மெட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது, ஹெச்டி அண்ட் ஜிஏ. ஹெச்டின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோகைரம், ஜிஏன்னு பார்த்திங்கன்னா கேலியம். இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா லிக்விடாக இருக்கும். மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ மெட்டல்ஸோட மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் சில இதில் கொஞ்சம் எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது. NaKHd, அதாவது நாட்ரியம், கேலியம், ஹைட்ரோகைரம் ஹேவ் லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டும் பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஜிஏ தட் இஸ் கேலியமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ஆனால் ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குது. இந்த நான் மெட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸெப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சி கார்பன், எஸ்ஐ சிலிகான் அண்ட் பி ஹேவ் ஹை மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஹார்ட்னஸ் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலி ஹார்டாக இருக்கும். ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிட்டிலாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து எக்ஸெப்ஷன் இருக்குது. Na and K, அதாவது சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்கும். எக்ஸெப்ஷன் இன் நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் இஸ் த ஹார்டஸ்ட் நேச்சுரலி அக்கரிங் சப்ஸ்டன்ஸ். மெட்டலோட டென்சிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஹேவ் ஹை டென்சிட்டி, நான் மெட்டல்ஸோட பார்த்திங்கன்னா ஹேவ் லோ டென்சிட்டி. எக்ஸெப்ஷன் LiNaK ஹேவ் டென்சிட்டி லோவர் தென் வாட்டர். அதிலே நான் மெட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கண்டக்டிவிட்டி மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. எக்ஸெப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்ஸில் Bi and W ஆர் புவர் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. நான் மெட்டல்ஸ் எக்ஸெப்ஷன் கிராஃபைட் அண்ட் gas carbon good conductors of electricity. ஸோ இப்போ லெஸ்டர் பார்க்கலாம். மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேவ் லெஸ்டர், நான் மெட்டல்ஸ் நோ லெஸ்டர். ஸோ லெஸ்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டலுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஜொலிக்கக்கூடிய தன்மையோடுது. ஆனால் இந்த நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அதுமாதிரி ஜொலிக்காது. ஆனால் இதில் எக்ஸெப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா I2 அண்ட் கிராஃபைட், இது ரெண்டுத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா லெஸ்டர் இருக்குது. டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த், ஹை டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். ஸோ டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் அதால் வந்து பிடிக்க முடியுமோ அதை வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸெப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க் ஹேஸ் வெரி லெஸ் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த். அதுவே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் do not have tensile strength. எக்ஸெப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர். ஸோ கார்பன் ஃபைபர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக டெவலப் ஆன அலோட்ரோப் ஆஃப் கார்பன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஒரு மெட்டீரியல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைபர் மாதிரி, அதாவது ஒரு கிளாத். இது மூலயமா பார்த்திங்கன்னா சோல்ஜர்ஸ்க்கெல்லாம் ட்ரெஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க. மேலபிலிட்டி அண்ட் டக்டிலிட்டி, ஜென்ரலி மேலபிள் அண்ட் டக்டைல். ஸோ மேலபிலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டலை வந்து நம்ம ஒரு அயன் ஹேமரால் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்போ அது ஒரு சின்ன பிளேட் மாதிரி மாறிடும். அதே மாதிரி ஒரு மெட்டல் வந்து நம்மளால் ஒயராக திரிக்க முடியும், ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து நம்மளால் அது பண்ண முடியாது. ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா மேலபிலிட்டி டக்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலி மேலபிள் அண்ட் டக்டைல். எக்ஸெப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலபிளையும் இல்லை டக்டைலும் இல்லை. ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் டக்டைல். ஆனால் எக்ஸெப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர்ஸ் ஆர் டக்டைல். ஸோ கார்பன் ஃபைபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்டைல் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம். ஸோ ட்ரெஸ் செய்கிறதுனால அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்டைலாக இருக்குது. சொனோரஸ்னஸ், ஸோ மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொனோரஸ், நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொனோரஸ். சொனோரஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் வந்து நம்ம பீட் பண்ணுறப்போ
ஒரு ரிங்கிங் சவுண்ட் கேட்கும், அது வந்து சொனோரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் நான் மெட்டல் சவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை அழிக்கிறப்ப நமக்கு வந்து இந்த ஒரு சவுண்டும் வந்து வராது, அதாவது நான் சொனோரஸ். அக்கரன்ஸ் மெட்டல்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் கம்பைன்ட் ஸ்டேட், ஒன்லி நோபல் மெட்டல் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட். ஸோ இந்த மெட்டலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் சாதாரணமாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓராக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும், அதாவது சில மினரல்ஸோடு சேர்ந்து இருக்கும். ஒன்லி நோபல் மெட்டல்ஸ், அதாவது சில மெட்டல்ஸ் இருக்குது, இந்த கோல்டு, சில்வர், அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோபல் மெட்டல்ஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் தான் நம்மளால் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் மெட்டல் பார்த்திங்கன்னா ஃபவுண்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கம்பைன்ட் ஸ்டேட். கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ். ஸோ மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸோட கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேலன்ஸ் ஷெல். ஸோ மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 to 3 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்லில் இருக்கும். ஸோ வேலன்ஸ் ஷெல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆட்டமோட கடைசி ஷெல். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் சேஞ்சஸில் நடக்கிறப்ப எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் லூஸ் ஆகும், கெயின் ஆகும். ஸோ நான் மெட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஹேவ் 4 to 7 எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த வேலன்ஸ் ஷெல். எக்ஸப்ஷன் ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் வச்சுருக்குது, ஏன்னா அதோட வேலன்ஸ் ஷெல்லில் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபஸ்ட்டு ஷெல் தான். இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இயான்ஸ் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்லேருந்து வேலன்ஸ் ஷெல்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸை லூஸ் பண்ணி ஸ்டேபிள் கேட்டியான்ஸும் மாறுது. அதுவே இந்த நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸை அக்செப்ட் பண்ணி ஸ்டேபிள் ஆனியான்ஸும் மாறுது. கேட்டியான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவ் இயான்ஸ், நான் மெட்டல் வந்து ஆனியான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் இயான்ஸ். ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல். ஸோ மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோடு எப்படி ரியாக்ட்னு சொல்கிறாங்க. மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு ஃபார்ம் மெட்டல் ஆக்சைட். ஸோ மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்து மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் கிடைக்குது, விச் ஆர் ஜென்ரலி பேசிக் இன் நேச்சர். ஸோ பேசிக் இன் நேச்சர், பேசிக்னா நம்ம படிச்சிருப்போம், அதாவது பேஸ் ஆசிட் பேஸ், அந்த பேஸ் தான் இது. தே டர்ன் ரெட் லிட்மஸ் ப்ளூ. ஸோ லிட்மஸ் பேப்பர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ரெட் லிட்மஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ளூவாக கன்வெர்ட் பண்ணும். த்ரூ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் மெட்டல் ஆக்சைட். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும். த மெட்டல் டிஃபர் இன் த ரியாக்டிவிட்டிஸ் வித் ஆக்சிஜன். ஸோ மெட்டல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸோட ஆக்சிஜனில் டிஃபர் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் போத் ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் விகரஸ்லி அண்ட் ஃபார்ம் ஆக்சைடு அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். ஸோ ஆக்சிஜனோட சோடியமும் பொட்டாசியம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் ரொம்ப விகரஸாக ரியாக்ட் ஆகும். ஸோ நமக்கு ரியாக்ட் ஆகிறப்போ 4Na + O2 gives 2Na2O. அதே 4K + O2 gives 2K2O. மெக்னீஷியம் பார்த்திங்கன்னா மெக்னீஷியம் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஆக்சிஜன் ஆன் ஹீட்டிங் ஸ்லைட்லி டு ஃபார்ம் கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைட். ஸோ ஸ்லைட்டாக ஹீட் பண்ணுறப்போவே மெக்னீஷியம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகி 2Mg + O2 gives 2Mgங்கிற நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது. ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சைடு வித் வாட்டர். ஸோ ஆக்சைடோட வாட்டர் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க. மெட்டலிக் ஆக்சைட் கிவ் பேஸ் ஆன் ரியாக்டிங் வித் வாட்டர். பேசஸ் டர்ன் ரெட் லிட்மஸ் ப்ளூ. Na2O + H2O gives 2NaOH. K2O + H2O gives 2KOH. MgO + H2O give MgOH2. CaO + H2O gives CaOH2 + heat. ஸோ இந்த இடத்துல நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் நான் மெட்டல்ஸ் ஆல்சோ ரியாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் டு கிவ் த கரஸ்பாண்டிங் ஆக்சைட்ஸ் விச் ஆர் ஜென்ரலி அசிடிக் இன் நேச்சர். தி டர்ன் ப்ளூ லிட்மஸ் ரெட். ஸோ ஒரு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெட். ஸோ நான் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோட நிறைய நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. ஸோ அதுவும் வந்து ஆக்சைட்ஸ் கொடுக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அசிடிக். ஸோ இது பேசிக் இல்லாமல் அசிடிக்காக இருக்குது. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ப்ளூ லிட்மஸ் வந்து ரெட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கார்பன். Red hot charcoal when burnt with oxygen produces CO2 gas with the evolution of a large amount of heat. ஸோ ரொம்ப சூடான சார்கோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா எரிக்கிறப்போ நமக்கு வந்து ஆக்சிஜனோடு எரியிறப்போ நமக்கு வந்து CO2 கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு ஹீட்டோட. டியூ டு தி எவல்யூஷன் ஆஃப் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இன் திஸ் ரியாக்ஷன் சார்கோல், கோல், கோக் எக்ஸெட்ரா ஆர் யூஸ்ட் அஸ் ஃபியூல். ஸோ இந்த ரியாக்ஷனால் நிறைய ஹீட் எனர்ஜி வந்து எவல்யூவ் ஆகுது. அதனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபியூவலே யூஸ் பண்ணுறாங்க. சல்ஃபர் when burnt with oxygen produces SO2 gas.
ஸோ சல்ஃபர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜனோடு இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து SO2 கேஸ் வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. S plus O2 gives SO2. Reaction of oxides with water. ஸோ இந்த ஆக்சைட்ஸோட வாட்டரை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணப்போ non-metallic oxide gives acidic on reacting with water. Acids turn blue litmus to red. So SO2 plus H2O gives H2SO3. CO2 plus H2O gives H2CO3. 2NO2 plus H2O gives HNO2 plus HNO3. Reaction with water of metals and non-metals. So metals and non-metals water oda react பண்ணுமான்னு கேக்குறாங்க. So metals, potassium reacts with cold water. It even reacts with moisture, that is water vapor. 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2. Sodium, the reaction takes place in cold water. So sodium 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. It even reacts with moisture, that is water vapor, as the reactivity of sodium and potassium is vigorous with water, hence they are stored in kerosene. So sodium and potassium பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விகரஸாக ஏர்லேயும் வாட்டர்லேயும் ரியாக்ட் ஆகுறதுனால அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெரோசினில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. Non-metals generally do not react with water. When superheated steam is passed over red hot coke, a mixture of carbon monoxide and hydrogen called water gas is produced. It is a good fuel and reducing agent. C plus H2O gives CO plus H2 water gas. Chlorine. When chlorine is passed through water, hydrochloric acid and hypochlorous acid are produced. Cl2 plus H2 gives HCl plus HOCl. Phosphorus. Through phosphorus catches fire on exposure to air, it has no reaction with water, hence it is stored in water. Reaction with bases of metals and non-metals. So metals and non-metals வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசஸோட ரியாக்ட் பண்ணுற சொல்கிறாங்க. metals like Al and zinc, அதாவது அலுமினியமோ ஜிங்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா react with concentrated bases liberating hydrogen gas. metals வந்து பார்த்தீங்கன்னா Al ஜிங்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் பேசஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறப்போ ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் பண்ணும். 2Al plus 2NaOH plus 2H2O gives 2NaAlO2 plus H2. Non-metals. Reactivity of non-metals with bases is complex. So non-metals ஓட பேஸோட reactivity பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனது. Reaction with acids of metals and non-metals. So metals and non-metals ஓட acid ஓட reaction கொடுக்குறாங்க. Metals HCl, cold dilute. All active metals like Mg, Al, Fe react liberating hydrogen gas with popzone. So HCl வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் லைக் MgAl, Fe எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து லிபரேட் ஆகுது வித் பாப் சவுண்ட். எக்ஸாம்பிள் Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2. Hot concentrated. All active metals react more vigorously giving the same product. ஸோ கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்போ எல்லா மெட்டலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விகரஸ்லி அதை தான் கொடுக்கும், ரியாக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும். Non-metals, very few non-metals, that is S and C, sulfur, carbon react with acids. Hot H2SO4, cold dilute. Active metals like MgAl, Fe liberate H2 gas. Example Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. அதே மாதிரி தான் இதுவும். Both C and S react with CO and C H2SO4. அதே இதுக்கு ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல் இன்க்ளூடிங் Cu, Ag, Hg, Pb லிபரேட் SO2 கேஸ். ஸோ இது ரொம்ப ஹாட் கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ்லாம் கம்பைன் ஆகி நமக்கு SO2 கிடைக்குது கேஸ். எக்ஸாம்பிள் Cu plus 2H2SO4 gives CuSO4 plus SO2 plus 2H2O. Non-metals பார்த்தீங்கன்னா S plus 2H2SO4 gives 3SO2 plus 2H2O. Metalloids. Metalloids are elements which show the properties of both metals and non-metals. Example, metals வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸுக்கும் non-metalsக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது, கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஷோ பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டலாய்ட்ஸ். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மானியம், அர்சனிக், ஆன்டிமோனி, செலனியம், டெல்லூரியம்,
இப்போ இதோட மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை நான் மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்க்கலாம். ஜெர்மானியம் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் செமிகண்டக்டர் வித் ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறப்போ அது வந்து ஒரு செமிகண்டக்டரை ஆக்ட் பண்ணுது. நான் மெட்டாலிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் GeO2 இஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ அது வந்து அசிடிக்காக இருக்குது. அர்செனிக் மெட்டாலிக் கிரே அர்செனிக் இஸ் ஃபேர் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இந்த அர்செனிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேர் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, அதை சாதாரணமாக எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். எல்லோ அர்செனிக் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஹைட்ரைட் வீக் பேஸ். ஸோ இப்போ ஆன்டிமோனி கிரே கலர்ட் ஆன்டிமோனி கண்டக்ட்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது. எல்லோ ஆன்டிமோனி ஃபார்ம்ஸ் டிவைட் வீக் பேஸ். ஸோ இப்போ செலனியம் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி அட் 475 Kelvin. It exists in one non-metallic allotropic form. Tellurium low electric conductivity. It resembles sulfur in chemical property. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஹாய் காய்ஸ், நான் அப்துல் ரஹ்மான். வெல்கம் டு அரர்பீடியா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் 4 தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். யூசஸ் ஆஃப் மெட்டல். ஸோ மெட்டலோட யூசஸ் பற்றி பார்க்கலாம். Iron is mainly used in the form of steel and alloy in which the major component is iron. ஸோ அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டீலில் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்டீல்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அலாய். அந்த அலாயில் வந்து மேஜர் காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அயன். Steel is used for making buckets, drain pipes and chains etc. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா buckets, drain pipe chainsக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. as it is extremely tough. இது வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு மெட்டல் சொல்கிறாங்க. and it can withstand stress and has high melting point. ஸோ இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கூட இதில் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா lead PB. இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் கண்டெய்னர்ஸ் ஃபார் கரோசிவ் லிக்விட்ஸ். ஸோ கரோசிவ் லிக்விட்ஸ் அதாவது இந்த ஹை ரியாக்டிவிட்டியாக இருக்கிற லிக்விட்ஸ்க்கெலாம் இதை கண்டெய்னர் இதுலேருந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும். அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் ஸ்க்ரீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்ரே அண்ட் அதர் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன். ஸோ எக்ஸ்ரேலும் இருந்தும் அதர் ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்லேருந்தும் இதை வந்து ப்ரொடெக்டிவ் ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண முடியும். ஆஸ் இட் இஸ் அன்அஃபெக்டட் பை இம்ப்யூர் வாட்டர். ஸோ இது வந்து இம்ப்யூர் வாட்டரில் இருந்தும் ஸ்டீமில் இருந்தும் டைலூட் மினரல் ஆசிட்ஸில் இருந்தும் அன்அஃபெக்டடாக இருக்குது. அண்ட் ஹேஸ் அ லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட். ஸோ லோ மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டாக இருக்குது, அதாவது 327.5 Celsius. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஆட்டோமொபைல் பேட்டரிஸ். ஸோ ஆட்டோமொபைல் பேட்டரிஸில் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. மெக்னீஷியம் Mg. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஃபயர் ஒர்க்ஸ் பிகாஸ் இட் பர்ன்ஸ் வித் டேஸ்லிங் ஒயிட் ஃப்ளேம். ஸோ டேஸ்லிங் ஒயிட் ஃப்ளேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எரிக்கிறப்போ நமக்கு வந்து ஒயிட் கலர் ஃப்ளேமில் வந்து இது எரியும். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ஒர்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. செகண்ட், இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஸோ மெட்டல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. Aluminium. Due to its lightweight, it is used for the manufacture of aircrafts and automobiles. ஸோ ஆட்டோமொபைல்ஸ்லேயும் ஏர்க்ராஃப்ட்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக லைட் வெயிட்டான மெட்டல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம். இட் யூஸ் டு மேக் எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸ். ஸோ இது வந்து நல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ட் பண்ணுறதுனால இதை எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் அண்ட் நோவல்ட்ரி ஆர்டிகல்ஸ். ஸோ நோவல்ட்ரி ஆர்டிகல்ஸையும் யூட்டன்சில்ஸையும் ரெடி பண்ணுறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. Zinc. It is used for galvanizing iron to protecting from rusting. ஸோ galvanizing என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோட்டிங் ஆஃப் ஜிங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனுக்கு வந்து நம்ம பெயிண்ட் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ரஸ்ட்லேருந்து அதை தடுக்கும். இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கேத்தோட் கண்டெய்னர் இன் மேக்கிங் ட்ரை செல்ஸ். ஸோ ட்ரை செல்ஸில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பேட்ரி, அந்த பேட்டரியில் 2 கண்டெய்னர் இருக்கும், கேத்தோட் கண்டெய்னர், ஆனோட் கண்டெய்னர். அந்த கேத்தோட் கண்டெய்னர் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஜிங்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க. காப்பர். ஸோ காப்பருக்கு வந்து நிறைய யூசஸ் இருக்குது. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்மிஷன் வயர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கூட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கேபிள்ஸ்லையும் எலக்ட்ரிக்கல் கூட்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் அலுமினியம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க, எதுக்கு இதுலேயும் சொல்லிருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தான் எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும். ஆனால் காப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணும். ஆனால் காப்பரோட விலை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து காப்பர் ஒயர்ஸ் போனோம்னா சாதா பட்ஜெட்லாம் பத்தாது. ஸோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் காப்பர் வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். செகண்ட், இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் அண்ட் எலக்ட்ரோ டைப்பிங். ஸோ எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மெட்டலுக்கு மேலே ஒரு மெட்டலோட 2 மெட்டல் இருக்குன்னா அதில் ஒரு மெட்டலோட
மேலே இன்னொரு மெட்டலை வந்து நம்மளால் பிளேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வந்து எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங். It is used for making printed circuit boards and electronic devices. ஸோ எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸையும் பிரிண்டட் சர்க்யூட் போர்ட்ஸ்லேயும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும். காப்பர் சால்ஸ் ஆர் லார்ஜ்லி யூஸ்ட் அஸ் இன்செக்டிசைட்ஸ். ஸோ காப்பர் சால்ஸ் இந்த காப்பர் சல்ஃபேட் அந்த மாதிரி காப்பர் சால்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டிசைட்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. யூசஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல். ஸோ மெட்டலோட யூசஸ் பார்த்துட்டோம். நான் மெட்டல்ஸோட பார்க்கலாம். ஆக்சிஜன் O2. இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் கம்பஷன். ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன், அதாவது நம்ம மூச்சு விடுறது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் தான். அண்ட் கம்பஷன்னா எரியிறது. ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாமல் நம்ம ஏதாச்சும் எரிக்க முடியாது. செகண்ட், இட் ஹேஸ் மெடிக்கல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ். ஸோ மெடிக்கல் யூசஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த பியூர் ஆக்சிஜன் டேங்க்கில் ஆக்சிஜன் கொடுத்தாகணும். ஸோ அதுக்காக இது வந்து ஆக்சிஜன் வந்து மெடிக்கல் ஃபீல்ட்லேயும் இண்டஸ்ட்ரியல் யூசஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நைட்ரஜன், இட் டைல்யூட்ஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் ஏர். ஸோ ஆக்சிஜன் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதால் டைல்யூட் பண்ண முடியும். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ப்ரிசர்விங் ஃபுட் அண்ட் பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்ஸ். ஸோ பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்ஸையும் ப்ரிசர்விங் ஃபுட்டே அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும். சல்ஃபர் S8. சல்ஃபர் பவுடர் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் இன்செக்டிசைட்ஸ் அண்ட் ஃபங்கிசைட். ஸோ ஃபங்கிசைடும் இன்செக்டிசைடுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ இன்செக்ட்ஸும் ஃபங்கியும் நம்ம வந்து நம்மளோட கிராப்ஸை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. இட் யூஸ் டு மேக் த நேச்சுரல் ரப்பர் ஹார்ட் ஃபார் மேக்கிங் டயர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ரப்பர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குது. இது வந்து டயருக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அயோடின் I2. அயோடின் ஆர் யூஸ்ட் இன் மெடிசன் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபிலேயும் அயோடின் மெடிசன்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயோடின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் டின்ச்சர் ஆஃப் அயோடின். ஸோ டின்ச்சர் செய்யறதுக்காக இது அயோடின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹைட்ரஜன் H2. இட் இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் நான் பொல்யூட்டிங் ஃபியூல். ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பொல்யூட்டிங் ஃபியூவல். அது வந்து அதோட கெலாரிஃபிக் வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிகம். இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ஃபில் வெதர் அப்சர்வேஷன் பலூன்ஸ் அண்ட் ஹேஸ் கேஸ் பேக்ஸ் ஃபார் ஏர்ஷிப்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெதர் அப்சர்வேஷன் பலூன்ஸ்லேயும் கேஸ் பேக்ஸ் ஃபார் ஏர்ஷிப்லேயும் வந்து இது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வெதர் அப்சர்வேஷன் பலூன் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஹைட்டுக்கு பறந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த பலூன் வந்து எந்தெந்த இடத்துல இருக்கோ அதோட வெதரில் இதை வந்து மானிட்டர் பண்ணி சொல்லும். ஏர்ஷிப்ஸ்லேயே இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க. Uses of normal metal. So normal metals ஓட யூஸ் பார்க்கலாம். Gold. It is used for covering the main frame of artificial satellites. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட்ஸோட மெயின் ஃப்ரேம்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு தான் கவர் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்னமெண்ட்ஸும் காயின்ஸும் மேக் பண்ணுறாங்க. சில்வர் ஹேலைட்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபில்ம்ஸ். ஸோ சில்வர் ஹேலைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபில்ம்ஸை வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஆர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் காயின். அதே மாதிரி கோல்டு மாதிரி இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்னமெண்ட்ஸ் காயின்ஸையும் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிளாட்டினம். இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் இன் மெனி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து கேட்டலிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறாங்க. கேட்டலிஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் நடக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இப்போ வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் ஜுவல்லரி. ஸோ பிளாட்டினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜுவல்லரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. டைட்டானியம். இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இனர்ட் டு ஹியூமன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ இனர்ட் டு ஹியூமன் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து அது மேலே பட்டுச்சுன்னா கூட அது வந்து எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணாது. மேக்கிங் இட் ஐடியல் ஃபார் மெடிக்கல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை வச்சு தான் நம்மளால் மெடிக்கல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்மளால் செய்ய முடியும். such as hip and knee implants. ஸோ ஹிப் knee implants வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வச்சு தான் செய்கிறோம். Titanium forms a very tenacious surface oxide layer which is an outstanding corrosive inhibitor. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆக்சைடு லேயர் கிரியேட் பண்ணுது. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டெனாஷியஸாக இருக்கும். டெனாஷியஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ராங்கான சர்ஃபேஸ் ஆக்சைடு லேயர் இருக்கிறதுனால இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோசிவ் இன்ஹிபிட்டர்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இதை வந்து எதாலையும் கொரோட் பண்ண முடியாது. Compounds. Pure substance in which two or more elements combine chemically in a fixed proportion by weight are called compound. ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸஸில் காம்பவுண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கெமிக்கலாக கம்பைன் ஆகி இன் ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போர்ஷன் பை வெயிட்டால் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொப்போர்ஷன் மூலிமா கம்பைன் ஆகி வர்றதான் காம்பவுண்ட்ஸ். எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்டர் H2O. It is considered a pure substance even though it contains two kind of atoms. ஸோ இது வந்து ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க. இருந்தாலும் இது வந்து 2 atoms இருந்தாலும் as it has fixed number of hydrogen and oxygen atoms combined together chemically in a definite proportion by weight. ஸோ definite proportion by weightல அது ஆக்சிஜனோட ஆட்டமும் ஹைட்ரஜனோட ஆட்டமும் கம்பைண்டாக இருக்குது. ஹைட்ரஜன் and oxygen combined in a fixed ratio 1/8 by weight. ஸோ
1:8 by weight to form water. ஸோ ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டில் 1:8ங்கிற ரேஷியோவில் வாட்டரை ஃபார்ம் பண்ணுது. மிக்சர்ஸ். The systematic study of element is done by categorizing them as metals, non-metals. The different elements combine with each other to form compounds. The formation of compounds from elements result in change in molecular composition. Two or more substances, either elements or compounds, can be mixed together in any proportion. The resultant substances are called mixtures. Since the formation of mixtures involve only a physical process, there is no change in the molecular composition. The systematic study of elements is done by categorizing them as metals, non-metals and metallites. ஸோ எலமெண்ட்ஸோட சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல்ஸ் அண்ட் மெட்டலைட்ஸை வந்து நம்ம எலமெண்ட்ஸ் வந்து பிரிக்கிறோம். த டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் கம்பைன் வித் ஈச் அதர் டு ஃபார்ம் காம்பவுண்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகி நமக்கு வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. The formation of compounds from elements result in change in molecular composition. ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து எலமெண்ட்ஸ் மூலமாக ஃபார்ம் ஆகிறதுனால molecular composition வந்து சேஞ்ச் கிரியேட் ஆகுது. Two or more substances, either elements or compounds, can be mixed together in any proportion. ஸோ 2 or more substances வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எந்த ப்ரொபோர்ஷனில் வேணால் நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும். The resultant substances are called mixtures. ஸோ இது வந்து மிக்ஸ்டர்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு கரெக்டான ப்ரொபோர்ஷன் கிடையாது. எந்த ப்ரொபோர்ஷனில் வேணால் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். Since the formation of a mixture involves only a physical process, there is no change in the molecular composition. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ்ங்கிறதுனால இதில் எந்த மாலிகுலர் காம்போசிஷனும் சேஞ்ச் ஆகாது. கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் மிக்சர்ஸ். ஸோ காம்பவுண்டையும் மிக்சர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா இப்போ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணலாம். காம்பவுண்ட்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் ஆட்டம் கம்பைன் கெமிக்கலி. ஸோ ஆட்டம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கலி கம்பைன் ஆகுது. மிக்சர்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மிக்ஸ்ட் ஃபிசிக்கலி. ஸோ ஃபிசிக்கலி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகுது. கான்ஸ்டியூன்ஸ் can be separated by chemical methods. Constants can be separated by physical methods. So constants வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால கெமிக்கல் மெத்தட் மூலமா பிரிக்க முடியும். அது மிக்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் மெத்தட் மூலமா பிரிக்க முடியும். காம்பவுண்ட்ஸ். They are homogeneous. Mixtures, they can be either homogeneous or heterogeneous. ஹோமோஜினியஸ்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஹெட்ரோஜினியஸ்னால் வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஸோ காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் மிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில டைம் ஹோமோஜினியஸோ சில டைம் ஹெட்ரோஜினியஸாகவும் இருக்கும். இட் இன்வால்வ் சிக்னிஃபிகன்ட் எனர்ஜி சார்ஜஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சில எனர்ஜி சார்ஜஸ் வந்து இன்வால்வ் பண்ணும். நோ சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி. ஸோ சிக்னிஃபிகன்ட் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி வந்து இல்லை. Homogeneous mixture. Mixture in which the distribution of the various components is uniform throughout the mixtures. ஸோ மிக்சர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காம்போனன்ட்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக இருக்கணும். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சாலிட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிராஸ், ப்ரான்ஸ் இது ரெண்டுத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆட் ஆகிருக்குது. சாலிட் லிக்விட். ஸோ ஆக்யூஸ் சொல்யூஷன், சால்ட் சொல்யூஷன். ஸோ அந்த ஆக்யூஸ் சால்ட் சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சால்ட்டியோ லிக்விடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த சால்ட் சொல்யூஷன். அது சொல்யூஷன் ஆஃப் அயோடின் இன் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட். ஸோ இந்த அயோடின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் டெட்ராக்ளோரைடில் மட்டும்தான் கரையும். ஸோ இது வந்து இதில் சொல்யூஷன் ஆஃப் அயோடின் இன் கார்பன் டெட்ராக்ளோரைட் சொல்லியிருக்காங்க. லிக்விட் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எத்தில் ஆல்கஹாலையும் நம்ம வாட்டரே சேர்க்குறப்போ நம்ம கிடைக்கிறது தான் ரெக்டிஃபைட் ஸ்பிரிட். இந்த பென்சீனையும் டாலினையும் நம்ம வந்து மிக்சர் பண்ணுறப்போ இந்த டாலின் வந்து சால்வெண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதுவும் வந்து லிக்விட் கேஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்கர் அமோனியா. இந்த லிக்கர் அமோனியா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ளீனிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏர். ஏன்னா நம்ம ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா கேஸையும் சேர்ந்த ஒரு மிக்சர். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏர் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துருக்கோம். Heterogeneous mixtures. Mixtures in which the distribution of various components is not uniform throughout the mixture. ஸோ எந்தெந்த மிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காம்போனன்ட்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நான் யூனிஃபார்மாக இருக்குதோ. ஸோ இப்போ சாலிட் கேஸ், ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்சர்வ்ட் ஆன் பெல்லாடியம். ஸோ பெல்லாடியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜனை வந்து 900 டைம்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுது. ஸோ ஸ்மோக், கார்பன் பார்ட்டிகல் டிஸ்பர்ஸ்ட் இன் ஏர். ஸோ கார்பன் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிட், நம்ம ஏர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ். ஸோ இது கூட சேர்கிறதுனால
இந்த இடத்துல வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும். ஸோ ஸ்மோக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிட் கேஸில் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்ஸ்சர். இப்போ அதே சாலிட் கேஸில் அது கேஸ் இல்லை சாலிட். ஸோ இப்போ சாலிடில் எக்ஸாம்பிளுக்கு கன் பவுடர். ஸோ கன் பவுடரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சார்கோல், சல்ஃபர், பொட்டாசியம் நைட்ரேட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூனிஃபார்ம்லி மிக்ஸ் பண்ணாங்க. மிக்சர் ஆஃப் அயன் அண்ட் சல்ஃபர். ஸோ அயன் அண்ட் சல்ஃபரையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூனிஃபார்மாக மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ சாலிட் லிக்விட் எக்ஸாம்பிள்னா சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபர் இன் வாட்டர். ஸோ வாட்டரில் வந்து நம்ம சல்ஃபரை ஆட் பண்ணுறப்போ அது இர்ரெகுலராக ஆட் ஆகும். இப்போ மடி வாட்டர். ஸோ மடி வாட்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், சில இடத்துல வந்து கம்மியாக இருக்கும், கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்காது. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் பென்சைன் இன் வாட்டர். ஸோ பென்சைன் இன் வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூனிஃபார்மாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஆயில் இன் வாட்டர். ஸோ வாட்டரில் ஆயில் ஆட் ஆக்ஷன் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும், சின்ன சின்ன பபிள்ஸாக ஃபார்ம் ஆகி அங்கங்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஹாய் காய்ஸ், நான் நம்ம ரொம்ப வெல்கம் டு ஆர்ஆர்பிடியா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் Pearson IIT Foundation புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டரில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் 5 தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Alloys and the uses. So alloys are the uses பற்றி பார்க்கலாம். Among the various type of mixtures, alloys occupy the most significant position in view the wide range of application they find in industry as well as in day-to-day life. So various type of mixturesல alloy வந்து பார்த்திங்கன்னா most of the space வந்து ஆக்குப்பை பண்ணுறது. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் டே டு டே லைஃப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. alloy is a homogeneous mixture. ஸோ alloy வந்து homogeneous mixture of two or more metals or non-metals. ஸோ metals or non-metalஸோட மிக்சர் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த alloy. Some important alloys, their composition and uses are listed in the following table. So some alloys ஓட composition and uses வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிற alloys-ஓட மேஜர் காம்பனன்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா காப்பர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது பிராஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் 60 to 80% இருக்கும், ஜிங்க் வந்து 20 to 40% இருக்கும். இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா லஸ்ட்ரஸ், மோர் மேலபிள் அண்ட் டக்டைல் தென் காப்பர். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஜலிக்கக்கூடிய தன்மையோடது. காப்பரோட மோர் டக்டைல் அண்ட் மேலபிள்னு சொல்கிறாங்க. இதோட யூசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் மேக்கிங் ஷெல்ஸ் ஆஃப் ஆமுனிஷன், யுட்டென்சில்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ், ஸ்டாச்சூஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆமுனிஷன்னா இந்த வெடிகுண்டுகளோட ஷெல்ஸ் எல்லாம் வந்து இதனால கிரியேட் பண்ணுறாங்க. யுட்டென்சில்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ், ஸ்டாச்சூஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதால் தான் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ப்ரான்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா காப்பர் வந்து 80% இருக்குது, சிங்க் வந்து 10% இருக்குது, ஸ்டாண்டம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10% இருக்குது. ஹார்ட் brittle, resistant to corrosion, takes very high polish to fix very high polish. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வளமானதாக நான் பார்த்திங்கன்னா அடிச்சனும் உடச்சிக்கும். ரெசிஸ்டன்ட் டு கொரோஷன், அதாவது இது துரு பிடிக்காது. டேக்ஸ் வெரி ஹை பாலிஷ். ஸோ ரொம்ப அதிகமான அளவு பாலிஷ் எடுத்துக்கும். இதோட யூசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் மேக்கிங் ஷெல்ஸ், ஸ்டாச்சூஸ், காயின்ஸ் அண்ட் யுட்டென்சில்ஸ். ஸோ ஷெல்ஸ்னால் பார்த்திங்கன்னா இந்த வெடிகுண்டுகளுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஷெல் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாச்சூஸ், காயின்ஸ் அண்ட் யுட்டென்சில்ஸ். கன் மெட்டல் காப்பர் வந்து 88%, ஸ்டாண்டம் வந்து 10%, ஜிங்க் வந்து 1%, ப்ளம்பர் வந்து 1%. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து வெரி ஹார்ட், யூஸ் எ வெரி குட் கேஸ்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு நல்ல கேஸ்ட் கொடுக்குன்னு சொல்கிறாங்க. யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் பேரல்ஸ் ஆஃப் கன், கியர்ஸ் அண்ட் பியரிங்ஸ். ஸோ கன்ஸோட பேரல்ஸும் கியர்ஸும் பியரிங்ஸும் இதை வச்சு செய்கிறாங்க. ஜெர்மன் சில்வர். ஸோ ஜெர்மன் சில்வர் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் வந்து 30 to 60%, ஜிங்க் வந்து 20 to 30%, நிக்கல் வந்து 15 to 20%. ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் லைக் சில்வர், மேலபிள் அண்ட் டக்டைல். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வர் மாதிரியே ஒயிட்டாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க, ரொம்ப மேலபிள் அண்ட் டக்டைலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. யூசஸ் ஃபார் மேக்கிங் இமிடேஷன் சில்வர். ஸோ சில்வரோட இமிடேஷன் ஜுவல்லரிலாம் இதை வந்து தான் செய்கிறாங்க. யூட்டென்சில்ஸ். அப்புறம் பெல் மெட்டல் பார்க்கலாம். காப்பர் வந்து 80%, ஸ்டாண்டம் வந்து 20% சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் அண்ட் பிரிட்டில், ப்ரொடியூசர் சொனோரஸ் சவுண்ட். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்ட், ஆனால் அடிச்சோரும் உடச்சிக்கும். ஸோ இதோட சொனோரஸ் சவுண்ட் கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ இதை நம்ம அடித்தோன்னா ஒரு ரிங்கிங் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அதனால் வந்து இது பார்த்திங்கன்னா ஃபார் மேக்கிங் பெல்ஸ். ஸோ பெல்ஸ் கிரியேட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம பார்த்ததுனா மேஜர் காம்பனன்ட் காப்பர். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அயன் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதோட ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் பார்த்திங்கன்னா ஃபெர்ரம், அதாவது அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 83% இருக்குது, கார்பன் 1% இருக்குது, காப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15% இருக்குது, நிக்கல் வந்து 1% இருக்குது. மேங்கனீஸ் ஸ்டீல்
இங்கே மேங்கனீஸ் ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் வந்து 84% இருக்குது, மேங்கனீஸ் வந்து 15% இருக்குது, கார்பன் வந்து 1% இருக்குது. டங்ஸ்டன் ஸ்டீல், ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபெரம் வந்து அதாவது அயன் வந்து 79 to 84% இருக்குது, டபிள்யூ அதாவது டங்ஸ்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20 to 15% இருக்குது, கார்பன் வந்து 1% இருக்குது. ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்ட் கரோஷன். ஸோ கரோஷன் வந்து தடுக்கக்கூடியது, அதாவது நம்ம சாதாரணமாக தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா துருப்பிடிக்காது. யூசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபார் மேக்கிங் யூட்டன்சில்ஸ் அண்ட் சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ இது துருப்பிடிக்காததுனால இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத்திரமோ இந்த சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் இதில் கிரியேட் பண்ணுறாங்க. மங்கனீஸ் வெரி டஃப் அண்ட் ஹார்ட், ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மெட்டல் இது. ஃபார் மேக்கிங் சேஃப்ஸ், ஆர்மர் அண்ட் ராக் கட்டர். ஸோ இந்த சேஃப்ஸ்னால் இந்த பெரிய ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான லாக்கர்ஸும் ஆர்மர்ஸும் ராக் கட்டரும் இதை வச்சு செய்கிறாங்க. டங்ஸ்டன் ஸ்டீல் பார்த்திங்கன்னா வெரி வெரி ஹார்ட், ஸோ ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார் மேக்கிங் ஹை ஸ்பீட் டூல்ஸ். ஸோ இந்த ஹை ஸ்பீட் டூல்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு தான் செய்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேஜர் காம்பனன்ட் அலுமினியம் இருக்கிற அலாய்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராமீட்டர்ஸில் காம்போசிஷன். ஸோ டியூரலமின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அலுமினியம் வந்து 95%, காப்பர் வந்து 4%, மேங்கனீஸ் 0.5%, மெக்னீஷியம் 0.5%. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட் அண்ட் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டீல். ஸோ லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், ஸ்டீல் அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். யூசஸ் ஃபார் மேக்கிங் ஏர்க்ராஃப்ட் ஃப்ரேம்ஸ், ராக்கெட், ஸ்பீடு போட்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ். ஸோ ஏர்க்ராஃப்டோட ஃப்ரேம்ஸ், ராக்கெட்ஸு, ஸ்பீடு போட்ஸ், ஆட்டோமொபைல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வச்சு தான் செய்கிறாங்க. மேக்னலமின், ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் 95%, மெக்னீஷியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 5%. ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட், ஸ்ட்ராங், ரெசிஸ்டன்ட் டு கரோஷன். ஸோ லைட் வெயிட்டாக இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், கரோஷனை ரெசிஸ்ட் பண்ணும். ஃபார் மேக்கிங் ஏரோப்ளேன்ஸ், ஹவுஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ், மிரர் அண்ட் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம மேஜர் காம்பனன்ட் நிக்கல் இருக்கிற அலாய்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அலாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொனல் மெட்டல். ஸோ இது மட்டும் தான் இருக்குது. இதோட காம்போசிஷன் பார்த்திங்கன்னா காப்பர் 28%, நிக்கல் 67%, ஃபெர்ரம் வந்து 5%, அதாவது அயன் வந்து 5%. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ட் டு கொரோஷன், மேலபிள் அண்ட் டக்டைல். ஸோ மேலபிளாகவும் இருக்குது, டக்டைலாகவும் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோஷனை ரெசிஸ்ட் பண்ணுது. யூஸ் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் ஃபார் மேக்கிங் சிங்க்ஸ், டோர் அண்ட் விண்டோஸ் ஸ்க்ரூஸ். ஸோ விண்டோஸ் ஸ்க்ரூஸும் சிங்கோ டோரோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறாங்க. செப்பரேஷன் ஆஃப் மிக்ஸ்டர். ஸோ மிக்ஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் பண்ணலாம் எப்படி பார்க்குறாங்க. இந்த மிக்ஸ்டர் இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் ரீடைன் தி ஒரிஜினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ ஒரு மிக்ஸ்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஒரிஜினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ரீடைன் பண்ணுது. திஸ் இஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் டு செப்பரேட் த மிக்ஸ்டர் இன்டு இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ நம்ம இந்த மூலிமா மிக்ஸ்சர் வந்து இண்டிவிஜுவல் காம்பனன்ட் நம்மளால் பிரிக்க முடியும். ஸோ பிரின்சிபல்ஸ் இன்வால்வ் வந்து பார்த்திங்கன்னா த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒன் ஆர் மோர் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிட்யூண்ட் இஸ் யூட்டிலைஸ் டு செப்பரேட் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மிக்ஸ்சர். ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்கிற 8 பிரின்சிபல் முடியும் தான் நம்மளால் இதை செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், செகண்ட் டென்சிட்டி, தேர்ட் மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ், சாலிபிலிட்டி, மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், டிஃப்யூஷன், எபிலிட்டி டு சப்ளைம், volatility. ஸோ செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட் டு சாலிட் மிக்ஸ்சர். ஸோ சாலிட் மிக்ஸ்சர் வந்து நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ண பார்க்கலாம். டெக்னிக்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் இன்வால்வ் இன் செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட் அண்ட் சாலிட் மிக்ஸ்சர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டெக்னிக் சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன். ஸோ சால்வெண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பிரின்சிபல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் காம்பனன்ட் ஆஃப் த மிக்ஸ்சர் இஸ் சால்வபிள் அண்ட் அதர் இஸ் இன்சால்வபிள் இன் எ கிவன் சால்வெண்ட். ஸோ ஒரு காம்பனன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சால்வெண்ட்டில் வந்து சால்வபிளாக இருக்கும், ஆனால் இன்னொன்று வந்து இன்சால்வபிளாக இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சல்ஃபர் அண்ட் சாண்டோட மிக்ஸ்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் வந்து சால்வபிள் எது அண்ட் சாண்ட் வந்து இன்சால்வபிள் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் டை சல்ஃபேட்டில். அதுவே மிக்ஸ்சர் ஆஃப் NH4Cl சால்வபிள் அண்ட் I2 இன்சால்வபிள் எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டரில். மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் ஒன் காம்பவுண்ட் ஆஃப் த மிக்ஸ்சர் இஸ் மேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம சாதாரண மண்ணில் போயிட்டு மேக்னெட்டை வச்சோம்னா நமக்கு வந்து நிறைய சின்ன அயன் பார்ட்டிகல்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல மிக்ஸ்சர் ஆஃப் அயன் ஓர் மேக்னெட்டிக் அண்ட் சாண்ட். ஸோ சாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மேக்னெட்டிக்காக இருக்கும், அயன் ஓர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக்காக இருக்கும். மிக்ஸ்சர் ஆஃப் கோபால்ட். ஸோ கோபால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட்டிக், லெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மேக்னெட்டிக். ஸோ இது ரெண்டு இருக்கிறப்போ நம்ம கோபால்ட்டை மட்டும் தனியாக எடுக்க முடியும். கிராவிட்டி மெத்தட் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ட் இஸ் ஹெவியர் அண்ட் அனதர் இஸ் லைட்டர் தென் த கிவன் லிக்விட். ஸோ ஒரு காம்பனன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியராக இருக்கும், இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா லைட்டராக இருக்கும். இப்போது மிக்ஸ்சர் ஆஃப் சாண்ட் அண்ட் சாடஸ்ட்னால் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன துகள்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாண்டோட ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ சாண்டை நம்ம கொட்டிருப்போம், இது சாடஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறந்து போயிடும். சப்ளிமேஷன் ஒன் ஆஃப் த காம்பனன்ட் சப்ளைம்ஸ் ஆன் ஹீட்டிங். ஸோ சப்ளிமேஷன் நம்ம என்னென்னு முன்னாடி பார்த்துருப்போம். ஸோ ஒரு சாலிட் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டை போகாமல் டேரெக்டாக வந்து கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது இந்த சப்ளிமேஷன். ஸோ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் I2 சப்ளைம்ஸ் அண்ட் சாண்ட். ஸோ சாண்டே நம்ம அயோடின் வந்து சேர்த்து வைக்கிறப்போ அயோடின் வந்து பார்த்திங்கன்னா
சப்ளிமேஷன், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது சப்ளைம் ஆகிடும். அதே மிக்சர் ஆஃப் NH4Cl சப்ளைம்ஸ் அண்ட் சாண்ட். ஸோ NH4Clோட சாண்டை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ NH4Cl வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளைம் ஆகிடும். ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன், டிஃப்ரென்ஸ் இன் சேஞ்ச் இன் சாலிபிலிட்டி இன் ஸ்பெசிஃபிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிபிலிட்டி வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இப்போ மிக்சர் ஆஃப் KNO3 டிக்ரீஸ் இன் சாலிபிலிட்டி வித் த டிக்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த KNO3யோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா இது வந்து நல்லா ஈஸியாக சாலிபிள் ஆகிடும். அதுவே இந்த NaCl வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிபிளாக இருக்காது. ஸோ இதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. இது மூலயமா பார்த்திங்கன்னா நமக்கு KNO3 வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிபிளாக மாறிவிடும். இன்னொன்று வந்து NaCl வந்து அப்படியே இருக்கும். செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட் லிக்விட் மிக்சர். ஸோ டெக்னிக்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல் இன்வால்வ்ட் இன் செப்பரேஷன் ஆஃப் சாலிட் லிக்விட் மிக்சர் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல சாலிட் மிக்சர் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து சாலிட் லிக்விட் மிக்சர்ஸ். இப்போ நம்ம டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோன்னா செடிமெண்டேஷன் அண்ட் டிசென்டேஷன். செடிமெண்டேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா the solid component is insoluble and heavier than the liquid component. ஸோ ஒரு சாலிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிக்விட் காம்பனண்ட்டை விட ஹெவியாக இருக்கும், இன்சாலிபிளாக இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் கலக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரு வந்து சேரா மாறிடுது. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணுறப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடுது. ஏன்னா அது வந்து இன்சாலிபிள். ஸோ வந்து அது ஃபுல்லாக கரையலை. அது ஜஸ்ட் அதில் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அந்த நம்ம எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணக்கப்புறம் அது வந்து ப்ரௌன் கலரில் தெரியுது. இப்போ ஃபில்ட்ரேஷன், செப்பரேஷன் ஆஃப் இன்சாலிபிள் சாலிட் காம்பனண்ட் பை பாசிங் த்ரூ அ போரஸ் மெட்டீரியல் லைக் ஃபில்டர் பேப்பர். ஸோ நம்ம ஒரு இன்சாலிபிள் சாலிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஒரு ஃபில்டர் பேப்பரில் நம்ம கிராஸ் பண்ணணும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிடும், அந்த சாலிட் மட்டும் அப்படியே இருக்கும். மிக்சர் ஆஃப் AgCl அண்ட் H2O. ஸோ AgClலும் வாட்டரோட நம்ம மிக்சரோட நம்மளால் அந்த ஃபில்டர் பேப்பரில் போனோம்னா நமக்கு AgCl மட்டும் கிடைக்கும். மிக்சர் ஆஃப் சாக் அண்ட் H2O. ஸோ சாக் பவுடரோட நம்ம வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சாக் பவுடர் மட்டும் கிடைச்சிடும். எவாப்ரேஷன், செப்பரேஷன் ஆஃப் த மிக்சர் பை எவாப்ரேட்டிங் த லிக்விட் காம்பனண்ட். த சாலிட் ஷுட் பி சாலிபிள் இன் த லிக்விட் அண்ட் ஷுட் நாட் சப்ளைம். ஸோ எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம நல்லாவே தெரியும். மிக்சர் ஆஃப் NaCl அண்ட் H2O. ஸோ சாதாரண நம்ம சால்ட் எடுக்க ப்ராசஸ் தான். நம்ம கடலில் இருக்கிற சால்ட் வாட்டரை நம்ம H2O அதாவது வந்து அது எவாப்ரேட் ஆகிடும். NaCl வந்து அப்படியே இருக்கும். மிக்சர் ஆஃப் சல்ஃபர் அண்ட் CS2. ஸோ சல்ஃபர் வந்து CS2வில் போடுறப்போ சல்ஃபர் வந்து அப்படியே இருக்கும், இந்த CS2 வந்து எவாப்ரேட் ஆகிடும். டிஸ்டிலேஷன், separation of mixture containing a soluble solid by evaporation followed by condensation. The solid should not sublime. Mixture of NaCl and H2O. Thank you friends. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஹாய் காய்ஸ், நான் அப்துல் ரஹ்மான். வெல்கம் டு ஆர்பிடியா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டரில் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபைனல் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட், அதாவது கடைசி இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செப்பரேஷன் ஆஃப் லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் மிக்சர். ஸோ லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் மிக்சரை வந்து எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செப்பரேட்டிங் ஃபனல் மெத்தட் மூலிமா. ஸோ செப்பரேட்டிங் ஃபனல் மெத்தட் மூலிமா இதோட பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, செப்பரேஷன் ஆஃப் இம்மிஸ்கிபிள் லிக்விட் காம்பனன்ட்ஸ் யூஸிங் அ செப்பரேட்டிங் ஃபனல் வேர் லிக்விட் செப்பரேட் பட் டியூ டு டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டிஸ். இம்மிஸ்கிபிள் லிக்விட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சேராத லிக்விட்ஸ். ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டென்சிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ லைட்டர் டென்சிட்டிஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கும், ஹெவியர் டென்சிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்கும். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் பெட்ரோல். ஸோ பெட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டர், வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியர். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் மேலே இருக்கும், வாட்டர் வந்து கீழே இருக்கும். கிளியர் லேயர்ஸ் ஆஃப் லிக்விட் ஆஃப் ஃபார்ம் வித் ஹையர் டென்சிட்டி செட்டில்ஸ் டவுன் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த ஃப்ளாஸ்க். ஸோ இந்த கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாசல் கேப் இருக்கும். அது வந்து நம்ம லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறப்போ நமக்கு இருக்கிற வாட்டர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழே நமக்கு ஒரு ஃப்ளாஸ்கில் விழுந்துடும். அதே பார்த்திங்கன்னா இதில் பெட்ரோல் மட்டும் அப்படியே அந்த ஃப்ளாஸ்கில் சேவ் ஆகிடும். இந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர்லாம் கீழே விழுறதுனால நம்ம செப்பரேட்டிங் ஃபனலில் அப்படியே நம்மளோட பெட்ரோல் லாக் ஆகிடும். நம்ம அதுக்கப்புறம் அதை என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன். ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம
ஃபஸ்ட் பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டிங் மாடல். அது மூலியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்மிஸ்கிபிள் லிக்விட்ஸ். ஸோ இது வந்து இப்போ இம்மிஸ்கிபிள் லிக்விட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகாத லிக்விட்ஸ். அதாவது இப்போ நம்ம ஆயிலே வாட்டர் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரே ஜாரில் ஊற்றினோன்னா அது வந்து மிக்ஸ் ஆகாது. அதே மிஸ்கிபிள் லிக்விட்ஸ் என்ன பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகுது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல்கஹால் ப்ளஸ் வாட்டர்னா ஆல்கஹாலும் வாட்டரும் மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ அதை பிரிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது. அதான் வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன். ஸோ இந்த பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட்டில் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பாய்லிங் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரப்போ அதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் லிக்விட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆகிடும். ஸோ மீதி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கும். ஸோ மோர் தென் 10K ஆஃப் த லிக்விட் காம்பனன்ட்ஸ். ஸோ 10 கெல்வின்க்கு மேலே அந்த லிக்விட் காம்பனன்ட்ஸை வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லெபார்டரி செப்பரேஷன் ஆஃப் மெத்தனால் ஃப்ரம் வாட்டர். ஸோ மெத்தனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டரோட வந்து லெபார்டரி செப்பரேஷன் வந்து பார்க்கலாம். மெத்தனாலும் வாட்டர் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மெத்தனாலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மி. ஸோ இப்போ நம்ம அதை ஹீட் பண்ணுறப்போ மெத்தனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேட் ஆகிடும். வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாப்ரேட் ஆகுது. ஏன்னா அதோட பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து அதிகம். The alcohol water mixture is poured into a distillation flask and the flask is heated at a temperature which is equal to or more than the boiling point of alcohol but less than that of water. ஸோ இந்த பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஆல்கஹாலோட அதிகமாக இருக்கணும், வாட்டரோட கம்மியாக இருக்கணும். When the mixture in the flask is subjected to slow heating, alcohol boils first. Some amount of water vapor also passes through the fractional column along with gaseous states of alcohol. ஆனால் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் பார்த்திங்கன்னா அதோடு சேர்ந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃப்ராக்ஷனல் காலம் வழியாக போகும். ஆனால் த லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஃப்ராக்ஷனல் காலம்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் த ஹீட் டு பி டிசிபிட்டேட்டட் அண்ட் ஹென்ஸ் வாட்டர் வேப்பர் கண்டென்சஸ் பேக் டு த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ அதில் லார்ஜர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கிறதுனால அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அது குறைஞ்சி அது வந்து மறுபடியும் கண்டென்ஸ் ஆகி வாட்டர் அதே ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே வந்துடும். ஆல்கஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் ரிசீவிங் ஃப்ளாஸ்க்குள்ளே போயிடும். வாட்டர் ரிமைன்ஸ் இந்த ஃப்ளாஸ்க். ஸோ வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே ஃப்ளாஸ்கில் தான் இருக்கும், டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்கில். செப்பரேஷன் ஆஃப் கேஸ் மிக்சர். ஸோ கேஸ் மிக்சரோட செப்பரேஷன் பார்க்கலாம். Based on the physical properties of gases, different physical methods are adopted. So physical properties of gas வழி பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்யூஷன் is spontaneous movement of gas molecules from a region of higher to concentration to a region of lower concentration. Still the concentration become almost equal. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம கேஸ் டு கேஸ் மிக்சர் வந்து எப்படி செப்பரேட் பண்ணோன்னா ஒரு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் இடத்துல வந்து லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இடத்துக்கு வந்து நம்ம கேஸை வந்து மூவ் பண்ண விடுறப்போ லெஸ் டென்சிட்டி இருக்கிற கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமே டிஃப்யூஸ் ஆகிடும். அதுவே ஹை டென்சிட்டி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அதே இடத்துல இருக்கும். ஸோ இந்த மூலியமாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கேஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்க முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன், அந்த மாதிரி. Dissolution in suitable solvents. ஸோ சில கேஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூட்டபிள் சால்வெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசால்வ் ஆகும். Principle: when no constituent is soluble in a liquid or reacts chemically with a liquid, it is dissolved in that solid, from which it can be recovered by a chemical reaction. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட பிரின்சிபல் என்னென்னா ரெண்டு கேஸ் இருக்கிறப்போ ஒரு கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சால்வெண்ட்டில் கரையும். அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நைட்ரஜன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரையாது. அதுவே கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்திங்கன்னா KOHல வந்து பார்த்திங்கன்னா அது டிசால்வ் ஆகுது. ஸோ நம்ம CO2 வந்து நம்ம KOHல நம்ம டிசால்வ் பண்ணுறப்போ நமக்கு நைட்ரஜன் மட்டும் தனியாக கேஸாக கிடைக்குது. அப்புறம் அந்த KOHலேருந்து சில கெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலிமா நம்ம வந்து CO2 மறுபடியும் கேஸாக எடுக்க முடியும். ப்ரிஃபரன்ஷியல் லிக்விஃபேக்ஷன். ஸோ இந்த ப்ரிஃபரன்ஷியல் லிக்விஃபேக்ஷனோட பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா employed industrial for the separation of homogeneous mixture of two gases having wide difference in critical temperature. The gas having higher critical temperature liquefies under high pressure when they are allowed to expand suddenly. ஸோ இந்த பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு கேஸஸ் வந்து மிக்ஸ்டராக இருக்கிறப்போ ஹோமோஜினியஸ் மிக்சரை நம்ம ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்குறப்போ
ஒரு கேஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கிற கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே லிக்விஃபைட் ஆகிடும். அதாவது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம், கேஸ் வந்து நம்ம ஹை ப்ரெஷருக்கு கொண்டு வர்றப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடோட மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அட்டைன் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விஃபைடாக மாறிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிள், a mixture of hydrogen and NH3 அது அமோனியா under very high pressure is allowed to expand suddenly. NH3 get liquefied and get separated from H2. ஸோ ஹை ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் டக்குன்னு எக்ஸ்பேண்ட் சடன்லி பண்ணப்போ NH3 வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விஃபைடாக மாறுது, H2லேருந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் ஆகிடுது. அதே ஃப்ராக்ஷனல் எவாப்ரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா அதே ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணக்கப்புறம் அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவாப்ரேட் பண்ணோன்னா ஒரு பர்டிகுலரான பாய்லிங் பாயிண்டில் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் கேஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் ஆகிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு N2 and O2 பார்த்திங்கன்னா N2 வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயில் ஆகிடும், அதே O2 வந்து நமக்கு செப்பரேட்டாக கிடைக்கும். செப்பரேஷன் ஆஃப் லிக்விட் கேஸ் மிக்ஸ்டர். ஸோ லிக்விட் கேஸ் மிக்ஸ்டர் வந்து நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ண பார்க்கலாம். த சொல்யூஷன் ஆஃப் அ கேஸ் இன் அ லிக்விட் இஸ் கால்ட் லிக்விட் கேஸ் மிக்ஸ்டர். ஹீட்டிங். ஸோ இதோட பிரின்சிபல் பார்த்தீங்கன்னா the solubility of gas in liquid decreases with the rise in temperature. ஸோ லிக்விடோட கேஸோட சாலிபிலிட்டி ஒரு லிக்விட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகரிக்க டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு the liquid gas mixture, example water CO2 is filled in a flask and heated gently so that the solution does not boil. இப்போ releasing pressure principle, the solubility of a gas in a liquid can be increased by increasing the external pressure and is decreased with the decrease in external pressure. ஸோ ஒரு கேஸோட சாலிபிலிட்டி வந்து கேஸ் வந்து லிக்விடில் இருக்கிற சாலிபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும், டிக்ரீஸ் பண்ணுறப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு CO2 is dissolved in water by applying pressure in the aerated drinks and this CO2 gas comes out with the fizzing sound when the mixture is released. ஸோ நம்ம சோடா கொடுத்துருப்போம், ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா கார்பனேட்டட் வாட்டர், அதாவது CO2 வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டரோட மிக்ஸாக இருக்குது, அதாவது டிசால்வ் ஆகிருக்கு. ஸோ அது நம்ம வந்து டக்குன்னு அதை வெளியே எடுக்கிறப்போ அது வந்து ஒரு ஃபிஸிங் சவுண்டோட மிக்ஸ்டர் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது. Chromatography. Chromatography is technique used for separation of identification of dissolved constituent of a mixture by observing them over an appropriate observed material. ஸோ இப்போ வந்து இந்த குரோமோட்டோகிராஃபி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பேப்பரில் வந்து நீங்கள் ஒரு பெண்ணை வச்சு எழுதுறீங்க, அந்த பெண் எழுதுனதுக்கப்புறம் அதை ஜஸ்ட் வாட்டரில் சோக் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து வெளியே வந்திருக்கும். ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரோமோட்டோகிராஃபி. அது என்னென்ன கலர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இங்கை ரெடி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அதை வந்து ஒரு ப்ரொசீஜரில் பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் கலர் கான்ஸ்டியூண்ட் இன் மிக்ஸ்சர் ஆஃப் இங்க் பை பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி. ஸோ ப்ரொசீஜர் பார்த்திங்கன்னா a spot of ink is placed on the center of a baseline or a strip of filter paper. ஸோ ஃபில்டர் பேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இங்க் ஒரு சின்ன சொட்டு போடுறாங்க. the spot is dried and the paper is hung in a glass jar with its lower end immersed in solvent. ஸோ அதோட லோயர் எண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டரில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சர்ட் பண்ணி அதை வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது அதோட லோயர் எண்ட் மட்டும் வாட்டரில் இருக்குது, அப்பர் எண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டருக்கு மேலே இருக்குது. The solvent flows over the spot and carries a component to distance along the paper indicated by color spots, which is the characteristic of each constituent in the mixture. ஸோ அந்த வாட்டர் ஸ்ப்ரெட் ஆக அந்த பாயிண்டில் பட்டதுமே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டுது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈச் கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் த மிக்ஸ்சர், அந்த மிக்ஸ்சரோட ஒரு கான்ஸ்டியூண்ட் காட்டுது. Application of separating techniques. The major application is the metallurgy, where different methods of separation have been employed to remove impurities from the ores. ஸோ செப்பரேட்டிங் டெக்னிக்ஸில் அப்ளிகேஷன்லாம் பார்க்குறாங்க. ஸோ மேஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டலர்ஜி, அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓர்ஸ்லேருந்து மெட்டல் எடுக்கிறப்போ அதோட இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வழி இருக்குது. செப்பரேட்டிங் டெக்னிக்ஸ் லைக் டிஸ்டிலேஷன், ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் ஆர் யூஸ்ட் இன் த ரீஃபைனிங் ஆஃப் பெட்ரோலியம். பெட்ரோலியமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்டிலேஷனையும் ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனும் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க. பெட்ரோலியம் மட்டும் இல்லை, ஆல்கஹால் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் அண்ட் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க.
chromatography find application in research laboratories for the identification of new compounds. ஸோ ஒரு பொருளில் இருந்து நியூ காம்பவுண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கிறத குரோமோட்டோகிராஃபி வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸ்டாக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். Hi guys, நான் அப்துல் வெல்கம் டு ஆர்பிடியா. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டரில் வெரி ஷார்ட் அண்ட் செட்டிவ் கொஷின்ஸும் லெவல் 1 கொஷின்ஸாக தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெரி ஷார்ட் அண்ட் செட்டிவ் கொஷின்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் fill in the blanks பார்க்கலாம். Colored dye from ink is separated by the method of dash. ஸோ இதை பற்றி நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இங்க்லேருந்து இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் தான் பார்த்திங்கன்னா குரோமோட்டோகிராஃபி. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா குரோமோட்டோகிராஃபி. ஸோ செகண்ட் ப்ராசஸ், the process due to which some solid substance directly vaporize on heating and solidify and cooling without become a liquid is called. ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விடாகி அந்த லிக்விட்லேருந்து கேஸ் ஆகிறது தான் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ப்ராசஸ். ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மெல்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. லிக்விட்லேருந்து கேஸ் ஆகுது வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க. ஆனால் டைரெக்டாக சாலிட்லேருந்து கேஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமேஷன். ஸோ இதை ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமேஷன். நம்ம தேர்ட் கொஸ்டினுக்குள்ளே போகலாம். இன் குரோமோட்டோகிராஃபி த காம்போனன்ட் விச் ஹாஸ் மோர் அஃபினிட்டி ஃபார் த ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் appears at the dash of the paper. ஸோ இதை நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். ஸோ எந்த காம்பவுண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸுக்கு அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்குதோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேப்பரோட பாட்டமில் தான் அப்பியர் ஆகும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் பாட்டம். த கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிகூல்ஸ் இஸ் டேஷ் இன் சாலிட் தென் இன் லிக்விட்ஸ். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா லெஸ். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி வைப்ரேட்டரி மோஷனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஏரியாவில் தான் இருக்கும், அதால் மூவ் ஆக முடியாது. ஆனால் லிக்விட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கைனட்டிக் மூமெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து அதில் கைனட்டிக் எனர்ஜி வந்து அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ சாலிட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடை விட கைனட்டிக் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் லெஸ். இப்போ நம்ம 5th கொஸ்டின் போகலாம். சர்டன் கேஸ் டிசால்வ் இன் வாட்டர் பை த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டேஷ். இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம். ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்யூஷன். 6th கொஸ்டினுக்குள்ளே போகலாம். The intermolecular force of attraction between two molecules are called dash and different molecules are called dash. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம். ஸோ 2 சிமிலர் மாலிகூல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஹெசிவ் ஃபோர்ஸ். 2 டிஸ்சிமிலர் மாலிகூல்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதர்சிவ் ஃபோர்ஸ். 7th கொஸ்டினுக்குள்ளே போகலாம். The molecules of a liquid possess dash type of motions. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டரி, ரொட்டேட்ரி அண்ட் வைப்ரேட்ரி. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும் தான் இருக்கும். ஆனால் லிக்விடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனும் இருக்கும், ரொட்டேட்டரி மோஷனும் இருக்கும். 8th கொஸ்டின் போகலாம். அண்டர் த நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் அ டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் தட் மெட்டல் மர்க்குரி ரிமைன்ஸ் இன் அ டேஷ் ஸ்டேட். ஸோ நார்மல் கண்டிஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்லேயும் ப்ரெஷர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் மெர்க்குரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம 9th கொஸ்டினுக்குள்ளே போகலாம். தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் சாலிட்ஸ் இஸ் டேஷ் தென் லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா லெஸ். அதாவது தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாலிட்ஸை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடை விடையும் கேஸை விடையும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம 10th கொஸ்டினுக்கு போகலாம். த டெம்பரேச்சர் அட் விச் அ லிக்விட் சேஞ்சஸ் இன் டு அ கேஸ் ஆன் ஹீட்டிங் அட் நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் கால்ட் டேஷ் ஆஃப் தட் லிக்விட். ஸோ எந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிக்விட் வந்து நார்மல் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் கேஸாக மாறுதோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிக்விடோட பாய்லிங் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட். இப்போ நம்ம லெவல் 1 கொஷின்ஸ்க்கு போகலாம். ஸோ லெவல் 1 கொஷினில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். கேஸ் மாலிகூல்ஸ் ஹேவ் ஹையர் intermolecular force of attraction due to larger intermolecular spaces. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்.
கேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போகலாம். நான் மெட்டல்ஸ் யூஸ்வலி ஃபார்ம் அசிடிக் ஆக்சைட்ஸ். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ. ஏன்னா மெட்டல்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக் ஆக்சைட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிடிக் ஆக்சைட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்லிங் அக்கர்ஸ் த்ரூ அவுட் த லிக்விட். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரூ. ஏன்னா பாய்லிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் த லிக்விட் தான் நடக்கும். ஆனால் எவாப்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸில் மட்டும் தான் நடக்கும். ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம். த ஜெர்மன் சில்வர் இஸ் அன் அலாய் ஆஃப் சில்வர் அண்ட் காப்பர். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபால்ஸ். ஏன்னா ஜெர்மன் சில்வர் வந்து அலாய் ஆஃப் சில்வர் அண்ட் காப்பர் கிடையாது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர், ஜிங்க், நிக்கல் தான் இருந்திருக்கும், சில்வரும் காப்பரும் இருக்காது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஃபால்ஸ். இப்போ நான் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கேள்விப்போம். டிஸ்டிலேஷன் இஸ் த மெத்தட் யூஸ்ட் ஃபார் செப்பரேஷன் ஆஃப் பெட்ரோல் ஃப்ரம் வாட்டர். ஸோ பெட்ரோல் அண்ட் வாட்டர்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலை வந்து செப்பரேட் பண்ணுற மெத்தடை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ். அதை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் கிடையாது, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டிங் ஃபனல். ஸோ செப்பரேட்டிங் ஃபனல் மூலிமா நம்ம அந்த நாசிலை ஓப்பன் பண்ணுறப்போ வாட்டர்லாம் கீழே ஹை டென்சிட்டிங்கிறதுனால அது கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் ஆகிடும். நமக்கு பெட்ரோல் மட்டும் அந்த ஃபனலில் சேவ் ஆகிடும். இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் போகலாம். குளுக்கோஸ் வாட்டர் மிக்சர் கேன் பி செப்பரேட்டட் பை த மெத்தட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ. ஸோ குளுக்கோஸ் வாட்டர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கப்புறம் அதை நம்ம எவாப்ரேஷன் பண்ணோம்னா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட் ஆகிடும். இப்போ நம்ம செவன்த் கொஸ்டின் போகலாம். மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பேசிக் ஆக்சைட் ஆர் அட்மாஸ்பியரிக் ஆக்சைட்ஸ். ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்ஸ் தான் வந்து பேசிக் ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணும், நான் மெட்டல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அசிடிக் ஆக்சைட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். இப்போ நம்ம ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் பார்க்கலாம். டிக்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரெஷர் டேஷ் த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விட். ஸோ ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் அதோட ஒரு லிக்விடோட பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். நம்ம செகண்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை இன்க்ரீஸிங் டேஷ் அண்ட் டேஷ். ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் அண்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. ஸோ ஒரு இடத்துல ரேட் ஆஃப் எவாப்ரேஷன் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அதோட டெம்பரேச்சரையும் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமே எவாப்ரேட் ஆகிடும். நம்ம தேர்ட் கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம். டேஷ் ஆக்ட்ஸ் as an catalyst during the hydrogenation of vegetable oils. ஆன்சர் நிக்கல். ஸோ நிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க வெஜிடபிள் ஆயில்ஸை வந்து ஹைட்ரஜனேஷன் பண்ணுறப்போ. ஸோ கேட்டலிஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சீக்கிரம் செய்ய வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அது என்னவா வேணால் இருக்கலாம், மெட்டல், நான் மெட்டல், மெட்டலாய்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஹைட்ரஜனேஷன் ஆஃப் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிக்கலை வந்து கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஃபோர்த் கொஸ்டின்குள்ள போகலாம். லிக்விட் டேஷ் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிசர்வ் பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்ஸ். ஸோ லிக்விட் எந்த லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்ஸை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதை நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துப்போம். லிக்விட் நைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென்ஸ்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபிஃப்த் கொஸ்டின்குள்ள போகலாம். N2 is dash in KOH solution while CO2 is dash. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா KOHல வந்து பார்த்திங்கன்னா N2 வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சால்யூபிள், அதுவே CO2 வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்யூபிள். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செப்பரேஷன் ப்ராசஸ். நைட்ரஜனும் கார்பன் டை ஆக்சைடோட மிக்ஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த KOHல நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ N2 வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சால்யூபிளாக இருக்கும், அதுவே CO2 வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்யூபிள், அதாவது இது கரைஞ்சிடும். ஸோ நமக்கு கேஸாக இருக்கிற N2 நம்ம எடுத்துடலாம், அப்புறம் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் மூலிமா KOHலேருந்து நம்ம CO2 எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் போகலாம். டிங்க்சர் ஆஃப் அயோடின் இஸ் எ மிக்சர் ஆஃப் டேஷ் அண்ட் டேஷ். ஸோ அயோடின் தயாரிக்கிற டிங்க்சரோட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்ததோட மிக்சர் வந்து சேர்த்து கேட்குறாங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா அயோடின் அண்ட் ஆல்கஹால். ஸோ அயோடினும் ஆல்கஹால் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் டிங்க்சரோடது. இப்போ நம்ம செவன்த் கொஸ்டின் போகலாம். கேஸஸ் cannot be liquefied above a certain temperature called dash. ஸோ இதை நம்ம முன்னாடியே இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ பார்த்துருப்போம். ஸோ கேஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விஃபைட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம். ஸோ காலம் மேலே வந்து நம்ம காலம் மீல வந்து மேட்ச் பண்ணணும். மிக்சர் ஆஃப் சாண்ட் அண்ட் சாடஸ்ட். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா இ, அதாவது கிராவிட்டி செப்பரேஷன். ஸோ சாண்ட்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும், ஆனால் சாடஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லெஸ் வெயிட்டாக இருக்கும். அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தூசுன்னு சொல்லலாம்.
ஸோ சாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே நம்ம கிராவிட்டி செப்பரேஷன் மூலயமா நம்ம கீழே ட்ராப் பண்ணுறப்போ இந்த சாடஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றுல வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அடிச்சுட்டு போயிடும். அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாண்ட் வந்து கீழே விழுந்துடும். இப்போ பி பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் நைட்ரஜன் அண்ட் காமன் சால்ட். ஸோ இதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன். ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலைசேஷன் அதாவது கிறிஸ்டலைசேஷன் ஃபார்ம் மெத்தட் மூலயமா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் நைட்ரஜனையும் காமன் சால்ட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம சி பார்க்கலாம். மிக்சர் ஆஃப் CS2 and mixture of CS2 and sulfur. ஸோ CS2 சல்ஃபரோட மிக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது மூலியமாக பிரிக்கலாம்னா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜி, அதான் எவாப்ரேஷன். ஸோ எவாப்ரேஷன் மூலியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம CS2வையும் சல்ஃபரையும் பிரிக்க முடியும். இப்போ டி பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் வாட்டர். ஸோ மிக்சர் அண்ட் ஆயில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஏ செப்பரேட்டிக் மாடல். ஸோ செப்பரேட்டிக் மாடல் மூலியமாக நம்ம ஆயில் அண்ட் வாட்டரையும் மிக்சரை வந்து பிரிக்க முடியும். இப்போ இ பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்ட் வாட்டர். ஸோ இதோட பார்த்திங்கன்னா சி, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலைசேஷன் மூலியமாக பிரிக்க முடியும். இப்போ எஃப் பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் CO2 அண்ட் வாட்டர். ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பி ஹீட்டிங் மூலியமாக பிரிக்க முடியும். ஸோ ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சர் ஆஃப் SO2 அண்ட் O2. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் அதாவது சால்வெண்ட் KOHல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது டிசால்வ் ஆகும். ஸோ இது மூலிமா நம்ம வந்து இதை பிடிக்க முடியும். ஸோ இந்த செப்பரேட்டிங் மாடல், ஹீட்டிங், ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலைசேஷன், ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன், கிராவிட்டி செப்பரேஷன், சால்வெண்ட் KOH, எவாப்ரேஷன், இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சர்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுற ப்ராசஸஸ். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவிலே கொடுத்துருப்போம். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட கண்டினியூஷன் வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஹாய் காய்ஸ், நான் அப்துல் ரஹ்மான். வெல்கம் டு ஆர்ஆர்பீடியா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் மெட்டரில் லெவல் 1 கொஷின்ஸ் இல்லை MCQ தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Select the correct antonym. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். brass is not suitable for type making because. ஸோ டைப் மேக்கிங்காக brass வந்து பார்த்திங்கன்னா சூட்டபிள் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா brass contracts on solidification. ஸோ சாலிடிஃபை பண்ணுறப்போ, அதாவது அது வந்து நம்ம கேஸ்ட் பண்ணக்கப்புறம் சாலிடிஃபிகேஷன் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது கான்ட்ராஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம செய்கிற ஷேப்பில் இல்லாமல் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைப் மேக்கிங்காக சூட்டபிள் கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. இப்போ நம்ம செகண்ட் கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெட்டல்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் கேல்வனைஸ் அயன் ஷீட்ஸ். ஸோ சாதாரணமே அயன் ஷீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா துரு பிடிக்கும், அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ரெஸ்ட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா மாய்ஸ்ட் ஏருக்கு ஆக்சிஜனாக சேர்றப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் ஷீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனால் அந்த அயன் ஷீட்ஸ்க்கு மேலே இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் வந்து நம்ம கோட் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஆக்சிஜனோட சப்ளையை கட் பண்ணுறது. அது மூலியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஸ்ட்டு வந்து கம்மியாகுது. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மெட்டலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் ஷீட்ஸ்க்கு மேலே கோட் பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா ஜிங்க்கை தான் கோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஜிங்க். இப்போ நம்ம தேர்ட் கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம். அயன் பொசஸ் குட் கேஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வென் கம்பேர்ட் வித் காப்பர் பிகாஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதை மெல்ட் பண்ணி நம்ம வேறு ப்ராடக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸ்டிங். ஸோ அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கேஸ்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பொசஸ் பண்ணுது. எதை விட பார்த்திங்கன்னா காப்பரை விட. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் ஆன் சாலிடிஃபிகேஷன். ஸோ அயன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடிஃபிகேஷன் அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் எடுத்து வர முடியும். அதே காப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. இப்போ நம்ம ஃபோர்த் கொஸ்டின் போகலாம். வித் த இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் த லிக்விட். இது நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். ஸோ எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷர் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு இன்க்ரீஸ் இன் த பாயிலிங் பாயிண்ட். ஸோ ப்ரெஷர் அதிகரிக்க பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
நம்ம 5th கொஸ்டினுக்கு போகலாம். டேஷ் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஃபிலிம்ஸ். ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபிலிம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா AgCl, அதாவது ஆப்ஷன் டி AgCl. ஸோ AgCl என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் குளோரைட். ஸோ இந்த சில்வர் குளோரைட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபிலிம்ஸ்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓல்டஸ்ட்லி எடுக்கிற படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நெகட்டிவ்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த AgCl, அது இந்த சில்வர் குளோரைடு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பனண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ நம்ம 6th கொஸ்டின் போகலாம். சில்வர் டார்னிஷஸ் டியூ டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டேஷ். ஸோ சில்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் வந்து ரெஸ்ட் ஆகும், அதாவது அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டார்னிஷ் ஆகும். ஸோ அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபைட் லேயர். ஸோ இந்த சல்ஃபைட் லேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வருக்கு மேலே கோட் ஆகிடும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. ஸோ 7th கொஸ்டினுக்கு போகலாம். விச் அமாங் த பேர் ஆர் செப்பரேட்டட் பை யூசிங் த பிரின்சிபல் ஆஃப் டிசொல்யூஷன் இன் சூட்டபிள் சால்வெண்ட். ஸோ ஆப்ஷன் டியில் பார்த்தீங்கன்னா SO2 அண்ட் NO வந்து பார்த்திங்கன்னா KOHல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு காம்பனண்ட் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைல்யூட்டடாக, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அதில் இருக்கிற கேஸாகவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஸோ இப்போ நம்ம 8th கொஸ்டின் போகலாம். A, B, C and D are 4 gases. If the order of their critical temperature is D is lesser than B is lesser than C is lesser than A, then which of the following gas has highest boiling point? ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ABCDன்னு சொல்லிட்டு 4 கேஸஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாரோட கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா A வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, C கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருக்குது, அதை விட B கம்மியாக இருக்குது, D வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஸோ எதுக்கு வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ. ஏன்னா கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக தான் இருக்கும். ஸோ ஏ கேஸ்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம 9th கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம். அடிஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் நைட்ரேட் டு ஐஸ் ரிசல்ட்ஸ் இன். ஸோ பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து நம்ம ஐஸில் போடுறப்போ அதோட மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆப்ஷன் பியில் டிக்ரீஸ் இன் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. இப்போ நம்ம 10th கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஐடென்டிஃபை த ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் அமாங் த ஃபாலோவிங். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர் எதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம படிச்சிருப்போம் டியூரலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெட்ரோஜினியஸ் மிக்சர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு கரெக்டான காம்போசிஷன் ஆட் பண்ணுவாங்க. டியூரலின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி டியூரலின். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். Hi guys, Ran of the Roman, welcome to Pedia. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் 8 Pearson IIT Foundation bookல Chemistry Chapter 2 Classification of Matter level 1 questions MCQ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம். Select the correct alternative. So first நம்ம 11th question போகலாம். Which of the following is a pure substance? ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கல எது வந்து பார்த்திங்கன்னா பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் A டியூரலிமெண்ட், B மேக்னலிமெண்ட், C பெல் மெட்டல், D மெக்னீஷியம். ஸோ இந்த டியூரலிமெண்ட், மேக்னலிமெண்ட், பெல் மெட்டல் இதில் மூணுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாய்ஸ், அதாவது 2 to 3 மெட்டல்ஸோட ஒரு மிக்ஸ்டர். அதுவே இந்த மெக்னீஷியம் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு பியூர் எலிமெண்ட். ஸோ இதில் இருக்கிற பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் டி மெக்னீஷியம். நம்ம 12th கொஸ்டினுக்குள்ள போகலாம். அலுமினியம் foil can be made from the aluminum by using A its thermal and electrical conductivities, B its malleable properties, C its sonorous property, D all the above. ஸோ அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து அலுமினியம்லேருந்து எப்படி எடுக்கிறாங்க, அதுக்கு எந்த அதோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏ வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இட்ஸ் தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிஸ். ஸோ தெர்மல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிஸ்க்கும் அதோட அலுமினியம் ஃபாயிலும் நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு சம்மந்தமும் இல்லை. அதே பி பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் மேலபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ இதோட ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா பி தான். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலபிள் ப்ராப்பர்ட்டினா வந்து நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம். ஒரு மெட்டலை வந்து நம்ம
பீட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தின் ஷீட்ஸாக மாறுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலபிள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதுவே சி பார்த்திங்கன்னா சொனாரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ சொனாரஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்னென்னு பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. மெட்டல் வந்து நம்ம ஒரு ஹிட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரிங்கிங் சவுண்ட் கேட்கும். ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல்ஸை வந்து பெல்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, பெல் மேக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு எந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா மேலபிள் ப்ராப்பர்ட்டி தான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. இன்னும் 30th கொஸ்டின் போகலாம். பிகாஸ் ஆர் நாட் ஸ்டோர்ட் இன் ஸ்டீல் ஆர் அலுமினியம் கண்டெய்னர் பிகாஸ். ஸோ பிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் இல்லைனா அலுமினியம் கண்டெய்னர் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ ஸ்டீல் ஹேஸ் குரோமியம் விச் இஸ் பாய்சனஸ். B. Aluminum takes up oxygen from pickles and spoils it. C. Pickles have acids which corrode iron and aluminum, making it pickle poisonous. D. None of the above. ஸோ இதில் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. ஏன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கல்ஸ் வந்து ஆசிட் வந்து கண்டெயின் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஆசிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அலுமினியமோ இல்லைனா ஸ்டீலை வந்து பார்த்திங்கன்னா கரோட் பண்ணுது. ஸோ இது கரோட் பண்ணுறது மூலிமா ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஃபார்ம் ஆகி நம்ம இந்த பிக்கல்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாய்சனஸாக மாற்றுது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக்கல்ஸை வந்து அலுமினியம் இல்லைனா ஸ்டீல் கண்டெய்னர்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. இப்போ நம்ம 14 கொஸ்டின்கள் போகலாம். த மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன். ஸோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எதிலெல்லாம் டிபெண்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர். ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சரில் டிபெண்ட் ஆகுமா? இது வந்து டிபெண்ட் ஆகும். எப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ லிக்விட் வந்து நம்ம டெம்பரேச்சரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறப்போ, அதாவது அதை வந்து சில் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஐஸ் கிடைக்குது. அதாவது மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விட்லேருந்து மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சாலிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை அட்டைன் பண்ணுது. அதுவே அந்த லிக்விட் வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ, அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து ஹையாக கொடுக்குறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லிக்விட் வந்து கேஸ், அதாவது மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் கேஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டைன் பண்ணுது. இப்போ பி கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ எப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து லிக்விடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும். லிக்விடோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட் பண்ணுது. ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிபெண்ட் ஆகுது. எப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம கேஸை வந்து நம்ம ரொம்ப ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம், அது வந்து லிக்விடாக மாறுது. ஸோ இது மூலிமா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி, அதாவது டெம்பரேச்சர், கான்சன்ட்ரேஷன், ப்ரெஷர், இது மூணையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணுறதுனால ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி, ஆல் ஆஃப் தீஸ். ஸோ 15th கொஸ்டின். சில்வர், கோல்ட், பிளாட்டினம் ஆர் கால்ட் நோபல் மெட்டல்ஸ் பிகாஸ். ஸோ சில்வர், கோல்ட், பிளாட்டினம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோபல் மெட்டல் கூப்பிட்றாங்க. எதுக்குங்க பார்த்திங்கன்னா திஸ் ஆர் காஸ்ட்லி, திஸ் ஆர் ப்ரெஷியஸ், தே ஹேவ் லெஸ் ரியாக்டிவிட்டி, டி ஆல் ஆஃப் திஸ். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்ட், பிளாட்டினம், சில்வர் இது மூணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஸோ இது மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் ஹை ப்ரெஷர்லேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாக்ட் ஆகாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. Which of the following statement is true regarding solids? Solids have high compressible. ஸோ சாலிட் ஹை கம்ப்ரெசிபிள்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ சாலிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வெரி லோ கம்ப்ரெசிபிள். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வந்து சாலிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகலாம் கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியாது. சாலிட் டிஃப்யூஸ் ரேப்பிட்லி. ஸோ சாலிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ரொம்ப ஸ்பீடாக டிஃப்யூஸ் ஆகுது, ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் டிஃப்யூஸ் ஆகும். சாலிட் பொசஸ் லோ டென்சிட்டி. ஸோ சாலிடுக்கு தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு டென்சிட்டிங்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சியும் கிடையாது, பியும் கிடையாது, ஏயும் கிடையாது. ஆப்ஷன் டி. சாலிட் பொசஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ். ஸோ சாலிடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் இருக்குது, ஆனால் லிக்விடுக்கோ கேஸ்க்கு வந்து கிடையாது. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடுக்கு வந்து அது எந்த கண்டெய்னர் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணுறோமோ அதான் வந்து அதுக்கு வந்து ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ். அதுவே கேஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ சர்ஃபேசஸ்னு எதுவுமே இல்லை, அது எந்த இதில் போதும் அது எல்லாமே அதுக்கு சர்ஃபேஸ் தான். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. நம்ம 17th கொஸ்டின் போய்டலாம். இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இஸ் மேக்ஸிமம்? ஸோ அயன் பார், வாட்டர், ஏர், நைட்ரஜன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடில் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ சாலிடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அயன் பார் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பி வாட்டர் இருக்குது, சி ஏர் இருக்குது, டி நைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ இதில் ரொம்ப ஹையாக இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் எதில் இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா
சாலிடில் தான் இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அயன் பார். இப்போ நம்ம 18th கொஸ்டினுக்கு போகலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஹேஸ் மேக்ஸிமம் கம்ப்ரெசிபிலிட்டி? ஏ அயன் பார், பி பெட்ரோல், சி குளோரின், டி புரோமின். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ அயன் பார். அயன் பார் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயனுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு டென்சிட்டி இருக்கிறதுனால அதோட கம்ப்ரெசிபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ நம்ம ஆன்சர் அயன் கிடையாது. பி வந்து பெட்ரோல். ஸோ பெட்ரோலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கம்ப்ரெசிபிள் கிடையாது. சி பார்த்திங்கன்னா குளோரின். ஸோ நம்ம ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரின் தான். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரின் வந்து நம்மளால் நல்லா கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி குளோரின். 9th கொஸ்டினுக்கு போகலாம். ஆன் ஹீட்டிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் மெல்ட்டிங் சாலிட். ஸோ ஹீட் பண்ணுறப்போ ஒரு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் மெல்ட்டிங் சாலிட் வந்து என்ன இருக்கும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ ஏ இன்க்ரீசஸ், பி டிக்ரீசஸ், சி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், டி மே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த சாலிட். ஸோ ஹீட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மெல்ட் ஆகிற சாலிடோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ இன்க்ரீஸ் ஆகாது, ஏ இன்க்ரீசஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பி டிக்ரீசஸ். ஸோ அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா அதால் அதுக்கு மேலே வந்து மெல்ட் ஆகாது. சி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா சி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் தான். ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதை ஹீட் பண்ணுறப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். அது ஃபுல்லாக லிக்விடாக மாறினதுக்கப்புறம் தான் அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் ஹையாக மாறும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி. இப்போ நம்ம 20th கொஸ்டின் பார்க்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சேஞ்சஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் சாலிட் டு கேஸ் ஆன் ஹீட்டிங்? ஸோ சாலிட் டு கேஸ் ஆன் ஹீட்டிங் இது வந்து டைரெக்டாக அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்ளிமேஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து 4 சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அமோனியம் குளோரைட், சோடியம் குளோரைட், பொட்டாசியம் குளோரைட், கால்சியம் குளோரைட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமோனியம் குளோரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சப்ளிமேட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக சாலிட்லேருந்து கேஸாக மாறணும் எப்போன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறப்போ. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அமோனியம் குளோரைட். இப்போ 21st கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Under the normal conditions of temperature and pressure, the non-metal bromine exists in dash state. ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோலேயே புரோமின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நான் மெட்டல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் இருக்கிறதே ஒரு நான் மெட்டல் which exists in liquid state at room temperature. So answer is option B liquid. இப்போ நம்ம 22nd கொஸ்டின் போகலாம். The process of phase transition from solid to liquid involves the following steps. Analyze them in proper sequence. ஸோ ஃபேஸ் ட்ரான்சிஷன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விட் இல்லை லிக்விட்லேருந்து கேஸ், இந்த மாதிரி ஒரு மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன்னொரு மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதை வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து ப்ராப்பர் சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர் வந்து நம்ம இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் 2 3 4 1. ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து வெரிஃபை பண்ணலாம். 2 the energy supplied makes the molecules to vibrate more. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி வந்து நம்ம கொடுக்குறப்போ அதோட மாலிகுல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வைப்ரேட் ஆகுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 3 during melting the molecules overcome the force of attraction between them. ஸோ ஐஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து மெல்ட் ஆகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். 4 the molecules occur rotatory motion, translatory motion in addition to vibratory motion. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலிடாக இருக்கிறப்போ அது வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ இதோட மாலிகுலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரொட்டேட்டரி மோஷனும் டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனும் பார்த்திங்கன்னா அக்யூர் பண்ணுது. கடைசி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 molecules become free to move then thus attain molecular arrangement of liquid. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மாலிகுல் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிறது வந்து ஃப்ரீயாக மாறிடுது அண்ட் மாலிகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டைன் ஆகுது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். ஹாய் காய்ஸ், நான் அப்துல் ரஹ்மான். வெல்கம் டு ஆர்பிடியா. இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸ் 8 பியர்சன் IIT ஃபவுண்டேஷன் புக்கில் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர் 2 கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல் லெவல் 1 கொஷின்ஸ் MCQ இதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ செலக்ட் த கரெக்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். ஸோ இப்போ நம்ம 23rd கொஷின்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் பாலியோட்டாமிக்? ஸோ பாலியோட்டாமிக்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா
இப்போது இருக்கிற இந்த 4 எலிமெண்ட்ஸில் எந்தெந்த எலிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிசிட்டி வந்து மோர் தென் 2 இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நைட்ரஜனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 2, சல்ஃபரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிசிட்டி வந்து 8, ஓசோனில் வந்து அட்டாமிசிட்டி 3, ஃபாஸ்பரஸில் வந்து அட்டாமிசிட்டி வந்து 4. ஸோ இதில் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிஅட்டாமிக்னா எவ்வளோ வரும்னு பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிசிட்டி வந்து 2க்கு மேலே இருந்தோம் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து பாலிஅட்டாமிக். ஸோ நைட்ரஜன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைஅட்டாமிக். ஏன்னா வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாமிசிட்டி வந்து 2 தான். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல சல்ஃபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 8, ஓசோனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3, ஃபாஸ்பரஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 4. இது எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலிஅட்டாமிக் தான் வருது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ நைட்ரஜன். 24 கொஸ்டின்கள் போகலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ மிக்சர். ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது எது வந்து மிக்சர் கிடையாதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன். ஸோ சோடியம் குளோரைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சர் தான். பிராஸ் பிரான்ஸ். ஸோ பிராஸ் பிரான்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலாய். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சர் தான். மொல்டன் சோடியம் குளோரைட். ஸோ சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷனுக்கு மொல்டன் சோடியம் குளோரைட் என்ன பார்த்திங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு காம்பவுண்ட், அது வந்து ஒரு மிக்சர் கிடையாது, அது வந்து ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். அதுவே இந்த சோடியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வாட்டர் வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இந்த மொல்டன் சோடியம் குளோரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சோடியம் குளோரைடு தான், அது வந்து ஜஸ்ட் மெல்ட் ஆகிருக்கு, அதில் வந்து எதுவுமே ஆட் ஆகலை. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆப்ஷன் டி மொல்டன் சோடியம் குளோரைடு இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிக்சர் கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. 25th கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலிமெண்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் வல்கனைசேஷன். ஸோ வல்கனைசேஷன்னா என்ன? ஸோ நம்ம வந்து ரப்பர் வந்து நம்ம வந்து ரப்பர் ட்ரீலேருந்து தான் எடுப்போம். ஆனால் அந்த ரப்பர் ட்ரீலேருந்து எடுக்கிற ரப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் டயர்ஸ்லாம் மேக் பண்ண முடியாது. ஸோ சல்ஃபரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரப்பரோட சேர்த்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஹார்டாக மாறுது. அது மூலமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுது. ஸோ இதில் வந்து எந்த எலிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்கனைசேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கேட்டிருக்காங்க. நமக்கு வந்து ஃபாஸ்பரஸ் இருக்குது, சல்ஃபர் இருக்குது, ஆக்சிஜன் இருக்குது, நைட்ரஜன் இருக்குது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி சல்ஃபர். ஸோ இப்போ நம்ம 26 கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆர்டர் கொஸ்டின். ஸோ இதில் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆர்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீக்வென்ஷியல் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம். During the separation of acetone from water by fractional distillation, the following steps are carried out. Arrange the following in a proper sequence. ஸோ அசிட்டோன் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணக்கப்புறம் அது எப்படி வந்து ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் மூலிமா எடுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வந்து நம்ம கரெக்டான ஒரு ப்ராப்பர் சீக்வன்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஆன்சர் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஏ, அதாவது 2 4 3 1. ஸோ இப்போ எப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 the acetone water mixture is taken in the distillation flask, is heated at a temperature equal to or more than the boiling point of acetone but less than that of water. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் மூலமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அசிட்டோன் வாட்டர் மிக்சரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பீக்கர் எடுத்துக்கிறோம். அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ எந்த டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் பண்ணோன்னா ஈக்குவல் டு ஆர் மோர் தென் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் அசிட்டோன். ஸோ அசிட்டோனோட பாயிலிங் பாயிண்ட்டை விட அதிகமாகவோ இல்லை ஈக்குவலாக நம்ம அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட்டை வந்து வைக்கிறோம் டெம்பரேச்சரை. ஆனால் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டரை விட கம்மியாக இருக்கணும் அந்த டெம்பரேச்சர். ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 when a mixture is flask is subjected to slow heating, acetone being more volatile than water gets vaporized first. ஸோ இந்த அசிட்டோனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சீக்கிரமே வந்து வேப்பரைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 as the vapor pass through the fractional column they get condensed and the liquid formed is collected in the receiver. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ராக்ஷனல் காலம் மூலிமா வந்து அந்த வேப்பர் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறப்போ அது வந்து கண்டென்ஸ்டாக மாதிரி லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசீவரில் வந்து கலெக்ட் ஆகுது. 1 வாட்டர் ரிமைன்ஸ் இன் டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ அதோட வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் இந்த அந்த டெம்பரேச்சர் ரீச் பண்ணாததுனால வாட்டர் வந்து அப்படியே அந்த ஃப்ளாஸ்கில் ரிமைன் ஆகுது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ 2 4 3 1. During the separation of immiscible liquid mixture by a separating funnel, the following steps are followed. ஸோ immiscible liquid mixture என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ரெண்டுமே ஒன்று சேராத ரெண்டு லிக்விடோட மிக்சர். இதை வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கணும் வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டிங் ஃபனல் மெத்தட் மூலிமா நம்மளால் வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்பர் சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் சி 2 4 5 1 3. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம 2 பார்க்கலாம். The liquid mixture is poured into the separating funnel clamped vertically. ஸோ vertically clamped இருக்கிற அந்த செப்பரேட்டிங் ஃபனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த liquid mixture வந்து பார்த்திங்கன்னா போர் ஆகிருக்குது. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா 4. The mixture is allowed to stand where clear layers of liquid are formed. ஸோ இது வந்து இம்மிஸ்கிமில்னால ரெண்டுமே வந்து ஒன்று சேராது. ஸோ 2 clear layers of liquid வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5, அதாவது the liquid with higher density settles down at the bottom of the flask. ஸோ சாதாரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 லிக்விட் இருக்கிறப்போ ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரு லிக்விடுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டென்சிட்டி ஹையாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாட்டமில் செட்டில் ஆகணும். ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1, the nozzle tap is open slowly and the heavier components allowed to trickle down. ஸோ nozzle tap வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்லோலி ஓப்பன் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கீழே ட்ரிக்கிள் ஆக ஆரம்பிச்சிடுது. ஸோ அட்லாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா the lighter component remain in the flask. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவியர் காம்பனன்ட் டோட்டலி கீழே போனக்கோ நம்ம அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு க்ளோஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு லைட்டர் காம்பனன்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாஸ்க்லேயே ரிமைன் ஆகிடுது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி 2 4 5 1 3. ஏன்னா 28 கொஷின்குள்ள போகலாம். Students is carry out distillation process in a lab. Water is boiling in the distillation flask. Water is that is collected in the receiver flask is refrigerated and the ice cubes are formed. Ice cubes are then kept outside of the refrigerator and they started melting. Arrange the following phases of the water in ascending order to the total potential energy plus kinetic energy, considering that the mass of the water remains the same. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்டிலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு லேபில் கேரி அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து வாட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்கில் பாயில் பண்ணக்கப்புறம் ரிசீவர் ஃப்ளாஸ்கில் வந்து வாட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆனதும் அந்த ஐஸ் க்யூப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்ரிஜரேட் வெளியே வச்சு அதை வந்து மெல்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அதுலேருந்து கிடச்ச வாட்டரை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து அதில் கிடச்ச வாட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட். அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபேஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆஃப் த total potential energy plus kinetic energy considering that the mass of the water remains the same. ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற 4 இதுலேயே வந்து 4 ஆப்ஷன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து வாட்டர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸில் இருக்குது. ஸோ இதில் எந்த ஃபேஸஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் அதாவது டோட்டல் எனர்ஜி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் வந்து நமக்கு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாஸ் வந்து சேமாக தான் ரிமைன் ஆகுது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாலிடுக்கு அதிகமாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிக்விடுக்கு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஸுக்கு இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கிறப்போ நமக்கு வந்து நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் கேட்டிருக்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாலிடு கம்மியாக இருக்கிறதுனால வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் 4. ஸோ 4 வந்து எதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏக்கும் பிக்கும் வருது. ஸோ ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஃபார்ம் இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ஸோ ஐஸ் க்யூப்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் கம்மியாக இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி வைப்ரேட்டரி மோஷன் மட்டும்தான். அப்புறம் அதை விட ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து எதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் கலெக்டட் இந்த ரிசீவிங் ஃப்ளாஸ்க். ஏன்னா அது வந்து சாதாரண வாட்டர் மட்டும் தான், அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. வாட்டர் கலெக்டட் இந்த ரிசீவிங் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட். ஸோ நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பி வருது. ஸோ நம்ம இன்னொரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து எது வந்து ரொம்ப அதை விட அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கைனடிக் எனர்ஜியும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் வாட்டர் பாயிலிங் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க். ஸோ வாட்டர் கலெக்டட் இந்த ரிசீவிங் ஃப்ளாஸ்க்கும் வாட்டர் பாயிலிங் இந்த டிஸ்டிலேஷன் ஃப்ளாஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் கடைசியாக இருக்கிறதுலே ரொம்ப அதிகமாக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீம் பாசிங் த்ரூ த டெலிவரி டியூப். ஸோ ஸ்ட்ரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியும் கைனடிக் எனர்ஜியும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி 4 1 2 3. ஓகே, நம்ம 29 கொஸ்டின் சொல்லலாம். We blow air to cool a hot liquid in order to dash create turbulence in the hot liquid. B. Provide a larger surface area of the liquid.
C. Provide fresh air above the surface of the liquid. Saturate the air about the liquid with water vapor. So the answer என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி, ப்ரொவைட் ஃப்ரெஷ் ஏர் above the surface of the liquid. ஸோ லிக்விடோட சர்ஃபேஸ்க்கு மேலே ஃப்ரெஷ் ஏருக்கு நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மேலே ஒரு ஸ்டீம் வந்து நம்ம ப்ளோ பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா அதோட லிக்விட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூல் டவுன் ஆகுது. நம்ம 30th question in which of the following uses of nitrogen its characteristic property of inert nature is not exploited. ஸோ இதில் எந்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற 4 யூசஸில் எது வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து நடக்குமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிசர்வ் பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென். ஸோ பயாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அதில் வந்து என்ன எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காது. செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் டைல்யூட்ஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஆக்சிஜன் ப்ரெசென்ட் இன் த அட்மாஸ்பியர். ஸோ அட்மாஸ்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்பஸ்டைல். ஸோ அது கம்பஸ்டைல் அட்மாஸ்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு எரிய தன்மையை இருந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் எடுக்கலாம். ஸோ அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்காது. சி பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் யூஸ் டு ப்ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக நைட்ரஜன் யூஸ் பண்ணாங்க, அதுலேயும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் யூஸ் ஆகாது. ஸோ ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் யூஸ் ஃபார் சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா. ஸோ அமோனியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைட்ரஜனையும் ஹைட்ரஜனும் பார்த்திங்கன்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் செய்கிறோம், அதாவது NH3. ஸோ அமோனியா வந்து பார்த்திங்கன்னா NH3. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, நைட்ரஜன் யூஸ் ஃபார் த சிந்தசிஸ் ஆஃப் அமோனியா. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப்டர் முடியுது. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.